लाइभले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरू जुममा आउन छोडेका छन् अहिले जुममा अलि भिड हुन्थ्यो Okay, I will share the link and please make it public also to whosoever is interested. So here is the line. Right. Okay. So we are all set. I would like to really welcome all of you here, all the participants, all the guests, and everyone here. Briefly, like when I was discussing with our panelists and our moderator, sir, we had a brief discussion on how we are going to run the day today. This is a crisis cafe. It will have 4 episodes. And the first one is today. So finding and leveraging the opportunity. Shailendra sir will be the moderator, and we have very great panelists, the introduction of whom will be done by a moderator himself later, or our panelists themselves. Richa Nyupani, Ujjwal Koitala sir, Milan Kumar Sardar Tharu sir. So we are very happy and proud and actually inspired also by this partnership with La Grandia and then Teach for Nepal. So we have initiated this a year or so ago with the Memorandum of Understanding, and some of our students are already actually working at Teach for Nepal. And Teach for Nepal has a vision to end education inequity. One day, all children in Nepal will attend an excellent education. Okay. And 2, welcome, apart from the panelists and the moderator, there are 2 recruitment coordinators also, Mr. Ramkishore Thapa and Ms. Asrina Ranjit in the audience. And Shailendra Jha sir is the director, recruitment and selection of Teach for Nepal. Mr. Jha achieved his bachelor's in electronics and communication engineering from Kantinpur Engineering College by 2007. He did his master's in information and communications engineering from the Technische Hochschule Hessen, THM, Germany, with a focus on electronic communication and MATLAB LabVIEW based project. He did his second master's in development management from Asian Institute of Management in Philippines. He's also a founder chairman of BITS Ladder International Private Limited. The vision of the organization is to minimize the gap in the society. So we have a great moderator here. And before we hand over the floor to our moderator, sir, I would request Principal Sir to welcome everyone and then start the panel discussion through Shailendra sir. Principal sir. So I think you need to mute your YouTube. I think you are running parallelly. So could you, Dean sir, could you please? Mine is off. If somebody else has that on, then they have to put it off. Okay, is it okay now? Okay, so it's okay now. Yeah. Okay, thank you, Dean sir. So a very warm good morning and welcome to all our panelists, moderator, all my colleagues, dean and coordinator, and all the faculties and students. So again, yet again, we are here with the another online session, and obviously besides the previous days, so it has been scheduled and planned a different way. So in earlier days, it used to be completely a webinar pattern. Right now, so with collaboration with Teach for Nepal, so right today we are just planning for a different session that will be a kind of panel discussion. So first of all, on behalf of La Grande International College, we already had an agreement with TFN a few months back, and obviously after the collaboration, this should be the very first venture that we are just planning. And I come across with Asrina Ranjit a few days earlier.
and I was just talking about the session that we are running right now in this crisis period. And even she discussed in a team and finally came up with a plan that we'll be going with the panel discussion sessions. And especially we have planned for 4 different sessions on different dates. And today it's the very first one. That's why, first of all, thank you to TFN and especially to Srinaji for coordinating all this. Even I was in correspondence with Sailendra sir also, so welcome Sailendra sir, Srinaji, and especially so from on behalf of TFN, so all the panelists, so Richa Nupane and Ujjwal Koirala and Milan Kumar Sadartharu. So all of you have been a graduate from TFN as I came to know. And even I could see that on your profile, I could see, so you have been a youth entrepreneurs also, youth activists also. That's why, so I think in today's panel discussion, it will be a very interesting session, I guess, especially during this lockdown period and especially during this pandemic. So it's all the concern for the youths also. That's why, so having all the youths in the panelist, I think it's a very good thing to do. And I guess, so that the title that we have planned today, that is finding and leveraging the opportunity. Obviously, within this pandemic, what we might have started or what we could do as being a youth also. So what contribution we can make, I think this would be the perspective for today's discussion. That's why, so throughout the session, Sailendra sir from TFN will be moderating the discussion. In between, so we have students and maybe we could have other faculties also. So Sailendra sir will be opening floor if there will be any discussion. So it will be all led by Sailendra sir throughout the session. So finally, I welcome all my panelists, all the youth activists, youth entrepreneurs. So it's so wonderful to see that our youths are being so much dynamic, and we could have a different version. Till now, we could hear to the experienced one, expertise one, but what youths have to say, what youths think. So I think that would be the major perspective of today's discussion. So saying that, I again would like to all of you, welcome all of you. Then I would like to hand over this floor at the discussion session to be led by Sailendra sir. Now, Sailendra sir, you can just make the lead. Thank you. Thank you very much, sir. It is my immense pleasure to be here. आजको यो सेसन चाहिँ हामीले जब प्लान गरेर आएको थियौं, अघि सरहरूले भनिसक्नुभयो हाम्रो ला ग्रान्डी र टिच फर नेपालको बीचमा चाहिँ हाम्रो एमओयू छ भनेर। र यो एमओयू को मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने ला ग्रान्डीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई कलेजमा जाइसकेपछि उहाँहरूलाई फ्युचर मार्केटको लागि रेडी गर्नुहुन्छ, सो द्याट दे क्यान कन्ट्रिब्युट अक्रस द सेक्टर्स and as where they will be creating a larger level of impact. त्यसमा चाहिँ टिच फर नेपालले चाहिँ ला ग्रान्डीको युथहरूलाई उहाँहरू ग्रेजुएट भइसकेपछि कसरी चाहिँ टिच फर नेपालकै फेलोको रूपमा पनि सेलेक्ट गरेर लाइक अदर अर्गनाइजेसन्स उहाँहरूलाई इङ्गेज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो इङ्गेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिलेबाटै काम गर्यो भने प्रोबेबली ला ग्रान्डीले जुन काम गरिराख्नु भएको छ रेडिनेस अफ युथ फर द फ्युचर मार्केट, त्यसमा चाहिँ हामीले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। यो क्रममा चाहिँ अब हामीले यो एमओयू गरिसकेपछि चाहिँ अनफर्चुनेटली वी अल नो लाइक हामीले इन पर्सन कुनै पनि एक्सन्स गर्ने सिचुएसन चाहिँ भएन बिकज अफ द लकडाउन। अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हाउ क्यान वी स्टिल कन्ट्रिब्युट भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि वी केम अप विथ दिस आई वुड से लाइक दिस सेसन, वी क्यान कल इट लाइक a webinar, but we wanted to go beyond the conventional engagements. अनि यसमा चाहिँ अब मुख्य कुरा के भयो भने I think नेपालमा सबैजनालाई थाहा छ there are tons and tons of problems, अनि त्यसपछि यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ झन् धेरै प्रब्लम थपिएको छ भनेर। But what about solution? यही प्रब्लमकै बिचमा चाहिँ हामीले सोलुसन कसरी ल्याउन सक्छौं भन्ने चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको यो सेसन यो 4 वटा एपिसोडको नाम नै क्राइसिस क्याफे भनेर दिएको छौं। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ how are we going to evolve during this crisis instead of like we may have a choice हैन, जहाँ चाहिँ लाइक केही गर्न सकिदैन, अब क्राइसिस छ, what can we do rather than staying behind the walls हैन। तर wall को पछाडी बसेर पनि how can we still create a larger level of impact and how can we evolve ourselves भनेर नि एउटा डिस्कसन चाहिँ हामीले गरेको। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टपिक नै चाहिँ आजको यो हाम्रो फर्स्ट एपिसोड नै
फाइन्डिङ एन्ड लिभरेजिङ द अपर्च्युनिटी नै हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टलाई मैले इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला मैले हाम्रो रिचा न्यौपाने लाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। रिचा न्यौपानेको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सी कम्प्लिटेड हर अन्डर ग्रेजुएट फ्रम युएस इन इन्टरनेसनल स्टडिज र माइनर चाहिँ इकोनोमिक्समा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ टिच फर नेपालमा एज अ फेलो भएर इङ्गेज हुनुभयो र अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ पोलिसी र म्यानेजमेन्टमा मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ। मोस्टली उहाँको एरिया अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोलिसी, सी हेज इङ्गेज हर्सेल्फ डाइभर्सली होइन, तर मेजर मैले उहाँहरूलाई चिने अनुसार चाहिँ उहाँको मुख्य इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोलिसी र जेन्डर चाहिँ उहाँको मेजर इन्ट्रेस्ट हो। र टिच फर नेपालको अलमनाई मुभमेन्टमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अलमनाई पोलिसी क्लबलाई पनि लिड गरेर राख्नु भएको छ र सँगसँगै उहाँ चाहिँ एज अ रिसर्च एसोसिएट चाहिँ उहाँ पोलिसी एन्टरप्रेन्योर्स इन्कर्पोरेसनमा इङ्गेज हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ उद्देश्य गर्ल्स इन स्टेम भनेर अर्गनाइजेसन चाहिँ पोस्ट फेलोसिप चाहिँ फर्म गरेर त्यसको को फाउन्डरको रूपमा पनि इङ्गेज हुनुहुन्छ। सेकेन्ड चाहिँ मैले उज्जवल कोइरालालाई मैले इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। उज्जवल कम्स फ्रम engineering as well as from management background. उहाँको मेजर इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाइक रोबोटिक्स र टेक्नोलोजी सम्बन्धी नै हो र सँगसँगै चाहिँ he has also engaged himself in education before Teach for Nepal and as well as during or post Teach for Nepal fellowship. उहाँको एजुकेसनमा चाहिँ युनिभर्सिटी लेभल एजुकेसनदेखि लिएर स्कुल लेभल एजुकेसनसम्म चाहिँ र कम्युनिटी स्कुलदेखि लिएर प्राइभेट स्कुलसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई इङ्गेज गर्नुभएको छ र टेक्नोलोजी इन्थुजियास्ट भन्छु म उहाँलाई। र सँगसँगै अहिले चाहिँ रिसेन्टली उहाँले चाहिँ jobspinder.com भनेर चाहिँ जब पोर्टल पोर्टल फर्म आफ्नो टिमसँग मिलेर चाहिँ जब पोर्टल फर्म गर्नुभएको छ र त्यो सम्बन्धी पनि हामीले आज धेरै नै कुरा गर्नेछौँ। र फाइनल अर्को प्यानलिस्ट हामीसँग चाहिँ मिनल कुमार सरदार थारू हुनुहुन्छ। हि इज अल्सो फ्रम टेक्नोलोजी एज वेल एज म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड, सँगसँगै सोसियल साइन्स ब्याकग्राउन्ड। उहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड इज भेरी डाइभर्स। उहाँले उहाँको ब्याचलर र मास्टर दुइटै इन्डियाबाट गर्नुभएको छ टेक्नोलोजी र सोसियल साइन्समा। सँगसँगै उहाँले एमबिए पनि गर्दै हुनुहुन्छ नेपालबाटै किङ्स कलेजमा। र अहिले चाहिँ beside engaging himself in social organizations, he has also engaged himself in management background. So right now उहाँ चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर भएर uptrendly.com अथवा Movers and Shakers मा इङ्गेज हुनुहुन्छ। सँगसँगै he is an ambassador of 100.org. सो आजको हाम्रो प्यानलिस्टहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँहरूको कमन कुरा चाहिँ के हो भने दे अल हेभ जोइन टिच फर नेपाल फेलोसिप र यो चारवटै सिरिजमा चाहिँ विल बी इङ्गेजिङ आवर टिच फर नेपाल अलमनाई। र उहाँहरूको डाइभर्स कुरा भन्ने हो भने चाहिँ दे आर फ्रम पोलिसी, सोसियल साइन्स, फ्रम म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड, फ्रम टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्ड, अनि दे आर एक्टिभिस्ट एज वेल एज एन एन्टरप्रेनर. So they will be sharing about their own engagements, and they will be talking about the solutions they are bringing and are about to bring through their own engagement. So more real-time discussion नै हुन्छ हाम्रो. So welcome you all आजको डिस्कसनमा। अनि तीनैजनाले चाहिँ आफ्नो स्पिकरलाई अनम्युट गरे हुन्छ अथवा लाइक आफूले बोल्दाखेरि पनि अनम्युट गर्दा पनि भयो हैन। सो त्यसरी गर्दा। सो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ I have talked a lot about you, so you don't need to repeat मैले भनेकै कुरा चाहिँ, तर मैले केही छुटाएको छ भने चाहिँ and if you want to share about those things भने चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ what are you doing right now, यो चाहिँ एउटा मेजर क्वेसन हुन्छ। यो क्वेसन किन पनि जरुरी छ भने कतिजनालाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ लाइक एकदमै ट्रुली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो लकडाउनको बेलामा हामीले के नै गर्न सक्छौँ र हैन। हामी लाइक we can like as a human being we can eat food हैन, we can sleep, we can take rest अनि नर्मल गर्नुपर्ने काम नै गर्नुहुन्छ, तर त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के नै गर्न सक्छौँ र भन्ने चाहिँ धेरैजनाको माइन्डसेट हुन पनि सक्छ त्यो कुरामा। तर त्यसैले आई वान्ट टु लर्न हैन what are you guys doing right now हैन, अनि मोस्टली यो लकडाउनको बेलामा नै। anyone like Richa, Ujjwal and Milan, please. शैलेन भाइ मैले जोइन गरे है। ओके ओके उज्जवल प्लिज मेरो क्वेसन सुन्नु भएको छैन? हेलो हजुर हजुर सुनेछौँ हामीले। शैलेन भाइ हजुर हजुर सुनिएको छ? सुनिएको छ। आवाज सुनिएको
सबैजनालाई नमस्कार, म उज्जवल कोइराला। अघि शैलेन्द्र राईले भन्नुभयो जस्तै म चाहिँ टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट फेलोसिप गरेको मान्छे हुँ। समग्रमा अहिले मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ एउटा अब मैले अरूको जस्तै रेगुलर ह्याबिट नै हुने भयो। आफ्नो डेली मेन्टेन गरिरहेको छु बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मलाई पर्सनल वर्क भनेको चाहिँ। तर प्रोफेसनल्ली चाहिँ अहिले फिजिकल वर्क स्पेसमा भन्दा एकदमै बढी हाम्रो इन्गेजमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ भर्चुअल स्पेसमा। किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग बढी टक हुने अनि कोल्याबोरेटिभ प्लेटफर्ममा चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ हाम्रो काम हुने भएकोले गर्दाखेरि अहिले मेरो यो टाइममा चाहिँ जब स्नाइपर रिलेटेड वर्कहरू, त्यसको बिजनेस प्लान डेभलपमेन्टको, फाइनेन्सियल फोरकास्टिङका कुराहरूदेखि नयाँ स्ट्राटेजीहरू बनाउने कामहरू पनि भइरहेछ। त्यो बाहेक चाहिँ म एउटा आइटी कम्पनीको चाहिँ आइटी कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्छु। उहाँहरूलाई पनि अब आइटीको नयाँ डिमान्ड, नयाँ स्ट्राटेजीहरू कसरी जान सकिन्छ, अपकमिङ ट्रेन्ड भनेको त अब आइटीकै ट्रेन्ड हो भनेकाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेक्टरमा पनि उहाँहरूसँग चाहिँ रेगुलर डिस्कसमा बसिरहेको हुन्छु म चाहिँ। अहिले मेरो रेगुलर We lost him. Is it? What happened? Okay, उज्जवल ले अब म रिचालाई यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। What are you doing right now? अनि whatever you personal as well as professional level मा चाहिँ how are you engaged? Ujjwal is there. Again, hello to everyone. Hi. I am मेरो full-time job चाहिँ Policy Entrepreneurs Inc. मै research associate भएर छ हैन। अनि although we cannot go to our field workहरू गर्न नपाए पनि यही घरबाटै I am engaged in report writing अनि desk review researchहरू। त्यो सँगसँगै मेरो when I'm not working apart from my evenings and weekends चाहिँ मेरो अरू involvements मा गइरहेछ। Mostly I have initiated online policy classes for Teach for Nepal alumni, and also I've been engaged in international platforms as well. Wherever I can, मैले यति भने अहिलेलाई। मिलन नेक्स्ट सेम प्रश्न मिलनलाई। So thank you Sanandai and hello to everybody. So अहिले रिचाले भनेको जस्तो चाहिँ like भनेकै similar I am engaged in work from home मेरै अफिसियल अथवा भनौँ प्रोफेसनल इन्डिभिजुअलमा पनि। So uptrendly.com चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ एजेन्सी हो and I lead the business team त्यहाँको। So staying at home we are trying to push business at our best, तर since everybody knows the market is pretty slow or almost at halt as of now. So के गर्ने त भन्दा we do similar kind of online shows at the moment to keep like हाम्रो सबै audiences viewers informed अनि अलिकति entertained पनि. So we invite experts from different industries, interact with them so that people who are staying at the home know like what's going around, कस्तो छ अहिलेको trend भनेर। अब besides that Uptrendly को throughबाट चाहिँ we also organize different contests like there is a contest called Family Showdown going on जुनमा चाहिँ families participate with their talents besides that every alternate days मा बाजा गाजा we have live musical session. So these are the things we are doing हाम्रो company को behalfबाट भनेदेखि personally चाहिँ I am also involved अघि शैलेन्द्र दाइले भन्नुभएको छ 100.org it's Finland based एजुकेसन अर्गनाइजेसन। त्यसको चाहिँ अहिले लेगो फाउन्डेसन भन्नेसँग मिलेर चाहिँ एजुकेसन रिलेटेड अहिले जति पनि इनोभेसन्सहरू आइरहेछ त्यसको जज गर्ने कामहरू भइरहेछ। अनि बिसाइड्स द्याट अरू अर्गनाइजेसन्सहरू को अहिले चाहिँ ड्यु डिलिजेन्स गर्ने कामहरू भइरहेछ भनौँ न। सो दिज अल थिङ्स लाइक करेन्टली आइ एम डुइङ फ्रम होम। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबभन्दा पहिला चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू र सबैजनालाई म के सेयर गर्न चाहन्छु भने अब हामी टेक्नोलोजीसँगै डिल गरेर आएको छौँ, तर देयर मे बी सम फ्लक्चुएसन्स होइन, यो कुरालाई चाहिँ सबैजनाले कन्सिडर गरिदिनु होला। अनि हामीले चाहिँ एकर्डिङली नै हामी टेक्नोलोजीमा चाहिँ अब मेबी लाइक समटाइम्स इफ यु लुज इन्टरनेट कनेक्सन अर मेबी लाइक इलेक्ट्रिसिटी लाइन नै कट डाउन भयो भने चाहिँ त्यो कन्टिन्जेन्सी प्लानको लागि चाहिँ हामी सबैजना रेडी हुन्छौँ र विल मुभ त्यही अनुसार नै।
तर प्लिज कन्सिडर इट. सो गोइङ टु नेक्स्ट क्वेसन मेरो चाहिँ म उज्जवललाई सोध्न चाहन्छु, किनभने इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. लाइक अहिले लकडाउन भइसकेपछि we have been hearing a lot about economics and a lot of people are scared, हैन. लाइक अब चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ डाउनफल हुने भयो, जब मार्केट चाहिँ श्रिङ्क हुने भयो, अनि लाइक अब चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ अपर्च्युनिटिज पनि कम हुने भयो भनेर चाहिँ यो डिस्कसन चाहिँ एकदमै लाउड भइरहेछ. र यसबाट चाहिँ आई थिङ्क लाग्रान्डीकै स्टुडेन्टहरू पनि जो चाहिँ अब मार्केटमा आउँदै हुनुहुन्छ, मेबी लाइक उहाँहरू पनि स्केयर हुने कन्डिसन पनि मेबी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. तर मेरो नेटवर्कमा भएको कतिजना युथहरू चाहिँ जब मार्केट चाहिँ श्रिङ्क भइरहेछ भन्ने एउटा फियर चाहिँ सुनिन्छ. त्यस्तो बेलामा जब मार्केटमा चाहिँ जब नै छैन भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ डर भइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ जब दिने एउटा नयाँ अर्गनाइजेसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो, होइन. जब स्पाइन्डर, होइन, भनेर अर्गनाइजेसन चाहिँ फर्म गर्नुभयो. किन चाहिँ कसरी फर्म गर्नुभयो यो अर्गनाइजेसन, र किन यतिखेर नै गर्नुभयो यो अर्गनाइजेसन फर्म भनेर चाहिँ बुझ्न चाहिँ चाहन्छु. धन्यवाद दाइ क्वेसनको लागि चाहिँ. हामीले एमबिए गर्दा गर्दै नै केही नयाँ स्टार्टअप गर्ने भन्ने सोच चाहिँ पहिलेबाट नै थियो, क्राइसिस हुनुभन्दा अगाडि नै. अनि मेरो एमबिए चाहिँ क्राइसिस सुरु हुनुभन्दा जस्ट 1 मन्थ अगाडि, 1 महिना अगाडि मात्र सकिया. अनि त्यस पछाडि हामीले के डिसाइड गरेका थियौँ भने क्राइसिस हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थिएन, तर पनि हामीले वैशाखबाट चाहिँ हामी चाहिँ फिजिकल स्पेसमा गएर हाम्रो जब स्नाइपरलाई चाहिँ हामी एज अ कम्पनीको रूपमा रन गर्ने भन्ने हामीले त्यो लेभलको प्लानिङ चाहिँ हामीसँग अलरेडी बनाउँदै आइसकेका थियौँ. अनि हामी मिड प्लानिङमा थियौँ, क्राइसिस सुरु भयो. क्राइसिस सुरु भएपछि हामीले के डिस्कस गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामी ब्याक हुने कि फरवर्ड जाने भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने ब्याक चाहिँ नहुने, अब यतिसम्म अगाडि आइसक्यो, अब फरवर्ड जानुपर्छ भनेपछि बरु अरू नयाँ अपर्च्युनिटीहरू के सिक गर्न सकिन्छ खोजौँ, होइन. साइड बाई साइड किनभने कम्पनी सस्टेन गर्ने कुरामा अथवा यसलाई अगाडि बढाएर लाने कुरामा चाहिँ हामीलाई के कुरामा हेल्प हुन सक्छ त्यो खोज्दै जाउँ. तर हामीले कम्पनी बन्द गर्ने अहिले क्राइसिस टाइम भयो भनेर चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेकोले हामीले डिफ्रेन्ट लेभलमा रिसर्च गऱ्यौँ. अनि हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि एभ्री क्राइसिस इज एन अपर्च्युनिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट अथर्सहरूले लेख्नु भएको छ. डिफ्रेन्ट अब विदेशतिरको टक सोहरू पनि सुन्दाखेरि पनि त्यस्तो कुराहरू पाएपछि ए हामीले यसलाई कसरी अपर्च्युनिटीको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ हरेक कम्पनीलाई गाह्रो भएको छ, हरेक कम्पनीबाट चाहिँ जब कट होला. तर इन फ्युचर जब सिचुएसन नर्मल हुन्छ उहाँहरूलाई इम्प्लोइको माग त बढेरै जान्छ भनेपछि वाइ नट अहिले हामीले चाहिँ त्यही लेभलमा प्लानिङ गर्ने कि नगर्ने. सेकेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनी सटडाउन होला, सर्टेन कम्पनीहरू सटडाउन भयो भने त्यहाँका इम्प्लोइहरूलाई पोजिसन दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आफैले रिथिङ्क गर्दै गएर चाहिँ हामीले यसलाई जब स्नाइपरलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ. जब स्नाइपरलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्ने कुरामा चाहिँ पछाडि हट्नु हुँदैन भनेर हाम्रो टिमले डिसिजन लियो. त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यही भर्चुअल स्पेसलाई नै हामीले चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ, बिजनेस प्लानहरू डेभलपमेन्ट गऱ्यौँ, साइड बाई साइड के गर्न सकिन्छ फिजिकल स्पेसभन्दा बाहिर भनेर त्यो कामहरू चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस वेमा गर्ने अपर्च्युनिटी पनि पाएको भएर चाहिँ हामी ब्याक नभएको होला. ग्रेट, थ्याङ्क यू भेरी मच उज्जवल. सिमिलरली म यो रिचालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु. लाइक I know like you have initiated some engagements about this policy club, होइन, जसमा चाहिँ तपाईँले अनलाइन लर्निङ इङ्गेज गर्नुभयो र सँगसँगै you are very much passionate about like girls in STEM, र यसमा पनि तपाईँले चाहिँ ग्लोबल लेभलमै केही काम गरिराख्नु भएको छ. मलाई यति मात्रै थाहा छ. सो आई बी एक्साइटेड टु लर्न, होइन. लाइक यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ तपाईँले पेन्डेमिकको बेलामा यो अपर्च्युनिटी फाइन्ड आउट गर्नुभयो अथवा यो अपर्च्युनिटी उज्जवल जसरी नै तपाईँले पहिले प्लान गरेर राख्नु भएको छ, तर इट इज द राइट टाइम टु लन्च भनेरै गर्नुभएको हो कि कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो इनिसिएसन चाहिँ गर्न सक्नुभयो, यो दुईटै इनिसिएसन जेमा तपाईँ इङ्गेज हुनुहुन्छ? हजुर, मैले मसँग त्यो जसलाई रिच आउट गर्ने त्यो नेटवर्क चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो भन्नु पर्यो, होइन. इन्टरनेसनली चाहिँ म अनलिस भन्ने एउटा नेटवर्क छ त्यसमा आबद्ध छु. त्यसमा चाहिँ आइडिएसनको इनोभेसन च्यालेन्जहरू भइरहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ टिच फर नेपालसँगै कनेक्टेड टिच फर अल ग्लोबल गर्ल्स एजुकेसन फेलोसिप भन्ने छ. त्यसबाट चाहिँ हाम्रो गर्ल्स इन स्टेम भनेर उद्देश्य नामको प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको थियो. अनि अहिले चाहिँ केमा कसरी इङ्गेज भएको छु भने लकडाउनको विदिन द फर्स्ट विक नै आई वाज एबल टु पार्टिसिपेट इन कोभिड च्यालेन्ज फर अनलिस. अनि अगेन टिच फर अलको चाहिँ म र अर्को अलमनाईले चाहिँ वी आर अर्गनाइजिङ अ टक अबाउट हाउ टु एड्रेस
how people are addressing girls education ko situation हैन around the world. Teach for all को network बाट चाहिँ we can do that भनेर त्यो चाहिँ अहिलेको टाइमलाई चाहिँ it's a time to do this भनेर we have started. अनि सँगसँगै यो policy classes पनि I was in the steering committee for policy club अनि we had been trying classes in person तर अहिले चाहिँ ठ्याक्क because alumni are professionals हैन उहाँहरुको टाइम चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ फ्री टाइम अनि but now since अलि केही त flexible हुन्छ नि भनेर अनि people might be हुन्छ नि needing some that socialization को aspect learning चाहिन्छ होला भनेर अहिले this felt like the very good time to engage alumni त्यसरी and that's how we have been leveraging अहिलेको time. And personally for me, like I think I'm both social and I also need my creativity ko time. And I think I've been able to do both of that. Okay. So finally, Milan, tapaile agi bhanirakhnu थियो like from your organization, you are engaging virtually for people across the industries, हैन? So I know like start of the lockdown may like I was seeing you and I was following you about your multiple activities in social media. And, like here, I would like to come up to learn about what kind of mindset did you follow, to organize those kind of events, because like we all know like lockdown start हुँदैखेरि चाहिँ we were a little scared, like आज त हुन त अहिले झन् धेरै हामी like uncertain situation मै छौं अहिले र त्यतिखेर चाहिँ के भइराछ भन्दाखेरि you came up with an idea to engage people across the industries. कस्तो किसिमको माइन्डसेटले तपाईलाई हेल्प गर्यो त्यस्तो खालको इभेन्टहरु अर्गनाइज गर्न? So thank you, Sailendai, for the question. As I said earlier, I belong to influencer marketing agency. So like our basic orientation we are not only working for business, but we are also like working to influence society with the resources we have. And in the meantime, we also knew that every industry is going to suffer, be it health, education, advertisement, marketing, so हाम्रो एउटा drive अथवा motivation चाहिँ के थियो भने we will have to make sure people staying at home during this period of lockdown will have enough content to engage and will have enough information so that they will be informed about the current situation, how the industry is progressing, के कस्तो भइराछ भनेर. अनि त्यो पनि like if they get information from the industry experts themselves, like it will be more beneficial भन्ने चाहिँ that was the orientation. And we did have enough resources in terms of public relations, social media influencers itself. So हाम्रो drive चाहिँ त्यो थियो. अनि we started with talk series जुन चाहिँ अहिले हामीले गरिराखेको जस्तो. Sometimes we did with health experts, sometimes we did with education ko prominent stakeholders, sometimes we did with our marketing or advertising scenario ko big shots, big peoples सँग. So that was our drive to make sure कि lockdown period मा पनि all the viewers, audiences, everybody like will stay informed like how the industry is progressing भनेर. And in the meantime we'll also stay engaged. Yeah, that was the like real motivation orientation. मेरो यो प्रश्न चाहिँ तीनै जनालाई नै हो र यो प्रश्न पछि हामी Q&A मा पनि अब हामी छिटै नै जाँदै छौं. सो पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई पनि तपाईहरुको प्रश्न चाहिँ तपाईले च्याट बक्समा राख्नु होला र मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भने यु क्यान बी एज पर्सनल एज पोसिबल अनि मोर तपाईसँगै सेन्टर्ड प्रश्नहरु ल्याउनु भयो भने इट विल बी मोर हेल्पफुल टु एभ्रीवन. जस्तो तपाईहरु चाहिँ तीनै जना अहिले एंगेज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाई एक्लै एंगेज भइराख्नु भएको छैन. देयर इज अ टिम हैन or there are stakeholders जोसँग तपाई एंगेज भएर काम गरिराख्नु भएको छ. So what are their response? For example, like Ujjwal ko case, when you ask people from industry about the job opportunities and things like that before you post in your websites, what are their response? What do they say? And testo case ma opportunities चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ र कस्तो किसिमको challenges हरु पाउनुहुन्छ. Similarly, रिचा को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब अहिले चाहिँ पोलिसी क्लबको माध्यमबाट चाहिँ यो लर्निङ
प्रोसेस भयो अथवा गर्ल्स एजुकेसनको लागि चाहिँ तपाईँले गर्न खोजेको कामहरूको लागि चाहिँ तपाईँको स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग इङ्गेज हुँदाखेरि र त्यसरी नै जुन मिलनले भन्नुभयो उहाँको काम नै मार्केटलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने हो त्यो इन्फ्लुएन्स गर्ने प्याटर्नमा अहिले तपाईँको प्रोसेस नै डिफ्रेन्ट भएको छ यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ हाउ आर यु engaging what kind of challenges and opportunity are you facing so tinaijanalai ho so whoever wants to go first and then next one can continue दाइ साउन्ड डिस्टर्ब भएकोले क्वेशन चाहिँ अलिकति बुझिन एकचोटि रिपिट गरिदिनुहुन्छ सर्टमा चाहिँ तपाईले कस्तो किसिमको च्यालेन्जेस एज वेल एज अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईको इन्गेजमेन्टमा देखिराख्नु भएको छ मैले सुरु गर्दा हुन्छ ओके हुन्छ अब ठ्याक्क च्यालेन्जेस चाहिँ कस्तो भन्नुपर्दाखेरि अनसर्टेन इभेन्ट जस्तो अब यो एकदमै नसोचेको घटना भयो जुन प्लानमा पनि हुँदैन थियो त्यसले गर्दा सर्टेन लेभलको च्यालेन्ज त डेफिनेटली छ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जब स्नाइपरलाई हामीले चाहिँ वैशाखबाट लन्च गर्ने फिजिकल स्पेसमा लन्च गर्ने यसरी टिमहरू डेभलपमेन्ट गर्ने यो टिमले यो काम गर्ने यो कामले यसरी अगाडि बढ्ने भनेर स्ट्राटेजी फर्मुलेसन गर्दै अगाडि बढेका थियौँ तर यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले गर्दाखेरि हामीले डेभलप गरेको अगाडिको प्लानहरूमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो एक्जिक्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आयो एक लेभलमा त्यो सेकेन्ड कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टिमले नै काम गर्ने भनेर जुन प्लानका साथ अर्गनाइजेसन अगाडि बढेको थियो अहिले होल वर्क भर्चुअली कसले गर्नु परेको छ भन्दाखेरि कोर टिम मार्केटिङ टिम र रिसर्च टिमले मात्र गर्नु परेको छ भनेपछि हामीसँग इनफ टिम छैन अहिले फुल फेजमा काम गर्नको लागि एउटा च्यालेन्ज भनेको त्यो सेकेन्ड च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अहिले हामीसँग कल भइरहेको हुन्छ कम्पनीहरूले अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ रिक्रुट गर्ने क्यान्डिडेटहरू पठाइदिनु यो खालको यो क्याटेगोरीको यो स्किल सेटको क्यान्डिडेट पठाइदिनु भन्नुहुन्छ हामीले त्यही अनुसार सर्च गरेर क्यान्डिडेटहरू पनि उहाँहरूलाई पठाइरहेछौँ तर उहाँहरूले लेट रेस्पोन्स गर्नु भएको छ एक अनि उहाँहरूले त्यसलाई त्यो रिक्रुटमेन्टलाई चाहिँ लिने कि नलिने उहाँहरूलाई हायरिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू आफै डिलेमामा हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि हायरिङ गरेपछि पे गर्नुपर्छ अहिले कम्पनी पे गर्ने सिचुएसनमा नहुन सक्छ भनेपछि यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ अहिले हामीले राइट नाउ फेस गरिरहेका छौँ र यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले कसरी लिएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब च्यालेन्जेस त छँदैछ त्यही पनि हामीले अरू अपर्च्युनिटिजहरू के हुन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेको हामीले रिसर्च गरेको हामीले डिस्कस गरेको कुरामा चाहिँ करेन्टली सबै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ सबैलाई र सबै अर्गनाइजेसनले आफ्नो राइट क्यान्डिडेटहरू चाहिँ गुमाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पछि अपरेसनमा गइसकेपछि त फेरि उहाँहरूलाई राइट क्यान्डिडेटको पुल चाहिन्छ भनेपछि कसले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब स्नाइपर जस्तै संस्थाहरूले त दिने भयो नि त त्यो खालको राइट पुल त उहाँहरूलाई त्यो एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले त्यो देखेको छ अनि अर्को नेक्स्ट अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ एभ्री पेन्डेमिक इज एन अपर्च्युनिटी भने जस्तो हामीले अब नयाँ पनि बिजनेसहरू खोल्न सक्छ नि त अब त जसरी हामीले जब स्नाइपरले चाहिँ नयाँ अपर्च्युनिटी देख्यौँ मार्केटमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले केही चेन्जेस गर्न सक्छौँ भनेर बिजनेस सेक्टरमा त्यसरी नै हामी जस्तै युवाहरूले अरूले पनि के सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि त आफ्नो भिजन देख्नु भएको छ म यो कम्पनी स्टार्ट गरेँ भने चाहिँ म यसरी एक्जिक्युसनमा लान्छु भने उहाँहरूलाई हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ कस्तो खालको कन्सल्टिङ गर्न सकिन्छ कसरी हाम्रो रिसोर्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले त्यो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ देखिरहेको छौँ दाइ मिलन so yeah like अघि भनेको कुरामा first the communication and coordination itself is challenging having a huge team हैन so हाम्रो टिममा चाहिँ we have branding team creative team मा पनि there are a whole lot of videographers or photographers or similarly we have influencers team who communicate with influencers अनि the team I lead business team we need to बिजनेसेसहरुसँग क्लाइन्ट्सहरुसँग वी किप अप द रिलेसन यो होल चाहिँ यो भर्चुअली काम गर्दाखेरि चाहिँ लेयर्सहरु एड भएको छ भनौं न पहिला सबैजना एउटै फ्लोरमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन स्विफ्ट हुन्थ्यो भने नाउ वी नीड टु बी भेरी केयरफुल एज देयर आर मल्टिपल लेयर्स अफ कम्युनिकेसन अनि यो होल यो पेन्डेमिक पिरियडमा चाहिँ स्ट्रेस लेभल इज डिफरेन्ट हैन एउटा डिफरेन्ट लेभलकै स्ट्रेस छ त्यो कारणले गर्दा म्यानेजिङ स्ट्रेस लेभल अफ एभ्रीबडी इन द टिम itself is challenging अब इन द मिन टाइम अब आफ्नै पनि स्ट्रेस लेभल म्यानेज गर्नु अनि टिम मेम्बर्सलाई पनि मेकिङ स्योर दे आर लाइक इन गुड कन्डिसन अथवा भनौँ गुड सिचुएसन भनेर लाइक स्योर पार्नु नै च्यालेन्जिङ भएको छ अब तर त्यसको लागि वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट भनौँ न अब यो सँगसँगै हाम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ वाट वी केम थ्रु अथवा केम अक्रस भन्दाखेरि पहिला चाहिँ वी वर मोर इन्टु कोर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भने वी आर गेटिङ टु एक्सपेरिमेन्ट लाइक ब्रान्ड अप भ्याम्प गर्नको लागि अथवा ब्रान्ड
लाई अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि what are the potential things we could do भनेर यही टाइममा we have been able to collaborate with multiple stakeholders जुन कुरा चाहिँ हाम्रो रेगुलर लाइक बिजनेस प्रोसेसमा आउँदैन थियो अहिलेको टाइममा we are like collaborating with अब डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट क्रिएटर्स जस्तै हाम्रो जति पनि सोहरू छ प्याराडाइम टिभीमा आउँछ अब लाइक मोस्ट अफ आवर अब अहिलेको पार्टिसिपेन्ट्स यो जुनको रुममै पार्टिसिपेट गर्नुभएको साथीहरूलाई पनि थाहा होला प्याराडाइम इज पपुलर च्यानल अफ सिसन बानिया इज वान अफ आवर इन्फ्लुएन्सर्स विथ हुम वी वर्क सिमिलरली हरेक सोमा चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्सर्सहरूले होस्ट गर्नको लागि हेल्प गरिदिनु भएको छ सो त्यो कारणले गर्दा एउटा बिजनेस रेगुलर बिजनेस मात्र नभइकन we are also incorporating integrating with different social aspects अनि सबैजनाले हुन्छ नि कुन तरिकाले चाहिँ अहिलेको टाइममा एउटा सिनर्जिक इफेक्ट ल्याएर यो होल इन्डस्ट्रीमा कोप अप गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले त्यो लेभलमा चाहिँ we are getting to एक्सपेरिमेन्ट थिङ्स भनौँ न डाइरेक्ट मार्केटमै गएर काम गर्नु नपाए पनि तर त्यही हो अपर्च्युनिटी इन द सेन्स कि लाइक यो होल सिचुएसन चाहिँ इफ थिङ्स गोज रङ कसरी चाहिँ भर्चुअली गर्न सकिँदो रहेछ टेक्नोलोजीको इन्टिग्रेसन कसरी गर्न सकिँदो रहेछ त्यो रेगुलर हुन्छ नि फिजिकल मिटिङ एन्ड अल यो कुरा बिसाइड्स यो कुरा पनि भनेर चाहिँ वी आर गेटिङ टु एक्सपेरिमेन्ट सो या अपर्च्युनिटी चाहिँ एउटा इन अ वे कि हाउ टु बिजनेस स्कोप र हाम्रो रेगुलर वर्क प्रोसेसको एक्सपेन्सन अनि गेटिङ टु इन्टरेक्ट अनि collaborate with multiple stakeholders that has been our major opportunity अथवा भनौँ leverage भनौँ न यो टाइममा For me, मेरो लागि चाहिँ I think I work with different teams अनि मेरो work अब work hours नै fixed छैन because we don't do a normal हुन्छ नि 10 to 4 को schedule or 9 to 5 को schedule अनि त्यो सँगसँगै whether roles are well divided if they cannot net गयो भने or हुन्छ नि त्यो availability of the team members may also be a problem हैन तर पनि like I think we all need to be अलिकति एउटा हदसम्म चाहिँ flexible with each other अनि empathetic with each other because त्यो stressful time हो भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ गर्नुपर्छ होला Sorry, मेरो इन्टरनेट डाउन भएको थियो तर आई थिङ्क लाइक आई मिस्ड वाट एभर रिचा सेड तर लेट्स sorry for that. The good thing is like I'm already here. Okay, so I missed Richa, whatever she said. So in the meantime, I would love to learn like final एउटा क्वेसन चाहिँ के हो भने चाहिँ यो पेन्डेमिकको अन्तरालमा र पेन्डेमिक पछि चाहिँ तपाईले कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ देखिराख्नु भएको छ तपाईको एरियामा त्यो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला हैन like only like right now like you were saying the challenges and opportunities while engaging with your stakeholders like I think last time हामीले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के पनि शेयर गर्नु भएको थियो भने चाहिँ right now people are more available so I can connect with people with whom like it was very difficult to connect with and like मलाई कसैसँग एडभाइस दिनु छ कसैसँग चाहिँ मलाई कसैसँग चाहिँ मैले चाहिँ कुनै टेक्निकल असिस्टेन्स लिनु छ भने it is more possible in this time and this is also an opportunity so यो अहिलेको टाइममा हो भने चाहिँ अहिलेकै सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिक चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ देख्नु भएको छ and this would be our last question before we go to Q&A so the final opportunities को कुरा शेयर गर्दाखेरि so Richa you can go first हैन कस्तो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ हैन पोस्ट पेन्डेमिक चाहिँ Hello. So okay, I think we lost Richa. So probably Milan, if you can share, you know, what kind of opportunities do we see, you know, post pandemic? So post pandemic, मैले पर्सनली देख्ने बिगेस्ट अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ
अपर्च्युनिटी नभनौँ एउटा इनइभाइटेबल सिचुएसन नै जस्तो लाग्छ इज अफ कोर्स कोलाबोरेसन लाइक वी आर नट स्योर कि इन्डस्ट्रीले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भनेर वी आर बट प्रिटी मच स्योर कि देयर निड्स टु बी कोलाबोरेसन अर लाइक एभ्रीबडी इज गोइङ टु सफर जस्तै अहिले बिङ इन यो एडभर्टिजमेन्ट र मिडिया इन्डस्ट्री नै पनि देयर इज अ होल लट अफ कम्पिटिसन गोइङ अन क्या जस्तै हामी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्छौँ भने there is a different game going on when it comes to digital marketing, social media marketing, or there are different players and we are kind of competing with each other. Or post pandemic, we are pretty much sure that businesses may not respond or spend the way they were spending before. So the stake will get shrinker, you know, the stake size shrink hune chai it's obvious नै. So अब त्यो when the whole pie is smaller, अब यसको स्टेक कसरी लिने भन्नको लागि चाहिँ आई थिंक इट्स अभियस कि अल अफ अस ह्याभ टु कोलाबोरेट अनि एउटा इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गराउनको लागि अर्को इन्डस्ट्री विल डेफिनेटली ह्याभ टु कम अन बोर्ड एज अ सपोर्ट अब एउटा चाहिँ हामीले अपट्रेन्डलीले नै पनि अहिले रिसर्च गरिराखेको चाहिँ देयर माइट बी पुल अफ समबडी हु होल्ड्स द क्यापिटल भने there might be somebody who comes up with innovative ideas to support अहिलेको इकोनोमिक डाउनफल अथवा यो जुन तरिकाले इकोनोमी हल्ट भइरहेछ नि सो मेबी वी आर गोइङ टु सी त्यो लेभल अफ कोलाबोरेसन अनि सिनर्जी इफेक्ट वेयर एभ्रीबडी कम्स अन बोर्ड अनि सपोर्ट इच अदर भनौँ न सो त्यो चाहिँ अहिले अपट्रेन्डलीको सिचुएसन अपट्रेन्डलीको सिनारियोबाट अनि मेरो जति पनि प्रोफेसनल र पर्सनल इन्डेभर्स छ त्योबाट देखेको चाहिँ त्यो अनि अर्को अपर्च्युनिटी चाहिँ अफकोर्स इट्स लाइक टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट बिकज वी हेभ प्रिटी मच रियलाइज कि वी निड टु बी ह्यान्डी विथ टेक्नोलोजी एन्ड स्टफ्स सो त्यसले अलिकति टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट चाहिँ बुस्ट गर्छ नै होला यो पेन्डेमिकले यसलाई अपर्च्युनिटीको लागि सलिन दाइ हेलो 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 Yeah, we can hear you. We can hear you, Ujjwala. I think we lost Sharinda. He'll connect back. Probably share गर्दै गर्नु. रिचाले कन्टिन्यू गर्नु नि त रिचाले कन्टिन्यू गर्नु भन्नु भएको थियो कि गर्नु न अनि म गर्छु I guess मेरो पर्सनल अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्ल्सको लागि डिजिटल स्किल्सहरू सिकाइरा हुन्छौँ हैन अनि we will be actually thinking a lot about how for girls and other students in underprivileged schools and त्यसको लागि चाहिँ maybe because people are very people can see your digital divide हैन यो देखेर चाहिँ we are hoping that there will be more people who would want to collaborate with us as Udeshya I can see that and also these online platforms are really nice like there are so many opportunities अहिले पनि जुन चाहिँ free पहिला सुरु cost they came with a cost but now they're free and at least in transition but so त्यस्तो future opportunities say to organize classes and to be able to take classes that you wouldn't normally have access to I think this is a good time for that but the long term say I'm not so sure So like we are waiting still for Sailendra sir to get back in because it seems like we lost him. No, I'm here, sir. Yes, please get in. Please, sir. So we were just with the flow. Just continue with that. Okay. So finally, we are waiting for students to share their queries. And in the meantime, like student आफ्नो queries share गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ I'll be reading the chat box हैन अहिलेसम्म प्रश्नहरु चाहिँ आएको छैन यहाँनिर
इन द मेन टाइम चाहिँ म प्यानलिस्टलाई चाहिँ कलेजको बारेमा सेयर गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ कृष्ण सर र किरण सरले पनि एड गर्दा हुन्छ हैन। त्यहाँ हामी तीनटा फ्याकल्टी ग्रुप हुनुहुन्छ हाम्रो ला ग्रान्डीमा। एउटा चाहिँ बीपीएच र अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र तेस्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट। सो फाइनली लाइक बिफोर लाइक स्टुडेन्टलाई त्यो प्रश्न अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई को पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिगर मार्केट स्पेसमा हैन पोलिसी म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ यो इभन यो इन दिस क्राइसिस भनेर चाहिँ हामीले सेयर गरेर आएको थियौँ भने अब चाहिँ प्यानलिस्टलाई चाहिँ मोर लाइक स्टुडेन्टको बारेमा सेयर गर्दाखेरि इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनबाट हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टबाट हुनुहुन्छ र पब्लिक हेल्थबाट हुनुहुन्छ। सो वाट काइन्ड अफ रिकमेन्डेसन डु यु वान्ट टु गिभ टु आवर स्टुडेन्ट्स हैन, लाइक एकदमै डिरेक्ट रिकमेन्डेसन इफ दे आर इन द 6th सेमेस्टर अर इफ दे आर इन द 8th सेमेस्टर हैन, कस्तो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि? र इभन लाइक उज्जवलले चाहिँ अघि प्रश्नको उत्तर पनि रिचा र मिलनले दिनुभएको छ। उज्जवलले चाहिँ यो प्रश्नको स्टार्ट गरे हुन्छ र उहाँले तपाईँले चाहिँ आफ्नै अहिले जब मार्केटै पर्सपेक्टिभबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ र बिसाइड द्याट लाइक अदर काइन्ड अफ एकाडेमिकल अपर्च्युनिटिजकै बेसमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टलाई, अनि त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ कसरी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ होला कमिङ अप मार्केटको लागि, कमिङ अप च्यालेन्जेसको लागि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्नको लागि चाहिँ म उज्जवललाई नै इन्भाइट गर्छु हाम्रो अहिलेको डिस्कसनको लागि। थ्याङ्क यू दाइ फर यर क्वेसन। अपर्च्युनिटिजको रूपमा चाहिँ मैले दुई टाइपको अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ क्याटर गरिरहेको छु यसमा। कस्तो भने एउटा चाहिँ पर्सनल लेभलको अपर्च्युनिटी देखाएको छु जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई रिलेटेड हुन पनि सक्छ, हाम्रो अघि दाइले भन्नुभएको जस्तो। अर्को चाहिँ प्रोफेसनल जब स्नाइपरको लागि चाहिँ के अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि मैले त्यसरी देखाएको छु। जस्तै प्रोफेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले मिलनले भने जस्तो कोल्याबोरेसन, कम्पनी बिचको कोल्याबोरेसन एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। फर इक्जाम्पल चाहिँ बिग मार्ट जस्तो फिजिकल स्पेसमा आफ्नो स्टोर चलाएर बसेको अर्गनाइजेसनले अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी थ्रुबाट सामान सेल्स गरिरहेछ भनेपछि त्यो टाइपको बिजनेस मर्ज भएको छ अहिले भनेपछि अब यो पेन्डेमिक पछाडि चाहिँ हरेक बिजनेसको चाहिँ नयाँ सी चेन्ज हुन्छ भनेको नयाँ खालको बिजनेसको ओपनिङ वेजहरू चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले देख्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो बिजनेसलाई चाहिँ जब स्नाइपरले चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छ, कसरी कस्तो खालको स्टाफ सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाएको छ। सेकेन्ड चाहिँ अपर्च्युनिटिज प्रोफेसनल्ली भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पेन्डेमिकमा कति बिजनेस हाउसहरू चाहिँ क्लोज हुन्छन् भनेपछि त्यहाँ काम गरेका एक्सपिरियन्स मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले कुन कम्पनीमा चाहिँ प्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ हामीले जब स्नाइपरकोबाट चाहिँ हामीले त्यसरी हेरेका छ। र पर्सनल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अहिले उहाँहरूले फाइनल इयरमा गएर गर्नुपर्ने भन्दा पनि अहिले नै यो इनिसियल रूपमा चाहिँ अहिले फ्री टाइममा चाहिँ अनलाइन कोर्सहरू लिएर चाहिँ आफ्नो मेजर माइनर प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्डस्ट्री लेभलसँग ब्रिज हुने खालको भनेपछि भोलि आफूलाई चाहिँ मेजर माइनर प्रोजेक्ट बिकाएर नै सेल हुन सक्ने त्यो स्किल सेट मसँग छ भनेर प्राउड गर्न सक्ने खालको स्किल सेटहरू डेभलप गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ मेजर माइनर प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने कुरामा आफ्नो करियर गाइडेन्सको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले वर्ल्ड वाइड भएको टप मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ किनभने सबै फ्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले चाहिँ एकदम आफ्नो टाइम अभाइलेबल भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मेन्टरिङ गरिदिनुहुन्छ। यो टाइपको फेसिलिटीहरू उहाँहरूले लिन सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको ग्रोथ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ग्रेट, थ्याङ्क यू भेरी मच। म अलिकति यसमा एड गर्न चाहन्छु। लाइक अहिलेको टाइममा चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो तपाईँले कस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा जब गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल लाइक आई क्यान सेयर फ्रम लाइक म आबद्ध भएको अर्गनाइजेसन टिच फर नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इच इयर लाइक मोर देन थाउजन्ड्सले एप्लाई गर्नुहुन्छ टिच फर नेपालमा होइन। लाइक लास्ट इयर 5000ले रेजिस्टर गर्नुभएको थियो फेलोसिपको लागि, 5000 प्लसले नै। अनि वी आर एबल टु ओन्ली गेट लाइक 70+ फेलोज मात्रै हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न सकेको थियौँ। भनेपछि वी आर लुकिङ फर सर्टेन स्किल सेट। Now let's say like if you are interested to work in some health organizations, let's say like some banking sectors, financial sectors भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन्सले हेर्ने चाहिँ पार्टिकुलरली चाहिँ कस्तो खालको स्किल हो र त्यो स्किल तपाईँसँग कतिको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सिक्ने बेला चाहिँ राइट टाइम हो होइन। आई थिङ्क मैले उज्जवलसँग कनेक्ट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यु क्यान फाइन्ड आउट लाइक अब तपाईँले जस्तो लाइक फर इक्जाम्पल
अरू बेला मलाई रिच गर्दा र अहिले मलाई रिच गर्दाखेरि चाहिँ आई एम मोर एसेसेबल राइट नाउ Yeah. किनभने अहिले म धेरै ठाउँ ट्राभल पनि गर्नु पर्दैन अहिले म भनेको एउटा एरियामा चाहिँ कन्फाइन्ड भएर बस्नै पर्ने हुन्छ र भर्चुअली म एभाइलेबल हुन्छु आई थिङ्क अहिले धेरैजना चाहिँ इन्डस्ट्रीमा भएको मान्छेहरू एभाइलेबल हुनुहुन्छ एन्ड दे विल बी मोर देन ह्याप्पी टु कोलाबोरेट एन्ड कोअर्डिनेट विथ यु सो एज अ स्टुडेन्ट वाट आई वुड लाइक हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ म के रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने चाहिँ दिस इज द राइट टाइम टु टक टु पिपल एन्ड टु प्रिपेयर युर सेल्फ एकर्डिङली अब यसमा चाहिँ जस्तो लाइक तपाईँ क्लियर हुनु न लाइक यु आर बिबिए ग्रेजुएट्स अनि लाइक लेट्स से लाइक यु आर नट स्योर लाइक आइदर यु आर गोइङ टु पर्स्यु मास्टर डिग्री or you are going to work in financial sector or you want to exercise something else भने चाहिँ it's the right time to ask question हैन सो मैले यसरी बुझे उज्जवलको प्रश्नलाई र अहिले चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न आएको छ डम्बर खदायत जीबाट उहाँको प्रश्न चाहिँ के हो भने चाहिँ I want to start a business but I have no financial support thus how to start that business this is the main problem of mine सो मसँग चाहिँ फाइनेन्सियल क्यापिटल मसँग चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ नहुँदाखेरि चाहिँ मैले बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्ने र यो प्रश्न चाहिँ अरू बेला पनि अरू बेला पनि भ्यालिड हुन्थ्यो भने अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ के छ यसको पोसिबिलिटी यसको बारेमा चाहिँ म मिलनलाई नै यसमा चाहिँ एड्रेस गर्नलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु अनि प्रोबेबली इफ यु वान्ट टु एड एनिथिङ रिचा एन्ड उज्जवलले चाहिँ त्यसमा एड गर्नु होला सो मिलन व्हाई डोन्ट यु गो विथ yes, sure. Thank you very much for your question. I think it is the obvious question we all aspiring like entrepreneurs or bonum youths have, you know? We have like amazing idea, innovative idea which we feel that works, but the main issue is capital. So there are solutions for that, you know? एउटा चाहिँ if there is some idea like you want to start the business with अब त्यसमा properly काम गर्नु त पर्यो नै of course तर there are also platforms अहिले चाहिँ हाम्रो startup ecosystem boost गर्नको लागि अनि entrepreneurial यो ecosystem मा there are programs like idea studio and similarly next venture भन्नेको चाहिँ they have उद्यमी seed camp भन्ने program छ similarly there are programs like launchpad जसले चाहिँ तपाईलाई एन्जल इन्भेस्टर्सहरु अनि सीड इन्भेस्टर्सहरुसँग कनेक्ट गराइदिन्छ के but you have to make sure कि you present your idea in such a way कि that's worth investing अनि viable छ मार्केटमा चाहिँ that makes sense अनि एउटा sustainable छ भनेर अनि of course in this college itself I can see एउटा दामी combination के like there are like students from public health sector पनि management पनि अनि technology पनि so like working on a team अनि finding right members to make sure कि when you pitch the idea त्यो idea चाहिँ तपाईहरुले execute गर्न सक्नुहुन्छ into a profitable business भनेर if you can document that well and present that well I think there are enough platforms as of now यो नेपालमै पनि to support startup ecosystem हरु अनि तपाईको यदि business growing नै छ भने पनि there are like other platforms like business oxygen जसले चाहिँ तपाईलाई further invest गर्छ to boost your अथवा to scale up your businesses so there are lots of your entrepreneurship related platforms yeah so I think there shouldn't be issue related with investment when it comes to like यदि तपाईको आइडिया साच्चै ब्रिलियन्ट छ अनि प्रमिसिङ छ and is viable worth investing बिफोर वी मुभ फरवर्ड उज्जवल र रिचालाई म चाहिँ तपाईहरु आफैले पनि अर्गनाइजेसन स्टार्ट गरिसक्नु भएको एज एन एन्टरप्रेन्योर काम गरेर राख्नु भएको सो इफ यु सी लाइक एज मिलन सेड हैन फाइनान्स इज वोन्ट बी अ फर्स्ट इश्यू तर देयर आर लाइक एन्जल इन्भेस्टर हुनुहुन्छ सीड इन्भेस्टर हुनुहुन्छ सँगसँगै देयर आर अर्गनाइजेसन्स लाइक बिजनेस अक्सिजन जसले चाहिँ लार्जर लेभलको इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ हैन सो यस्तो केसमा चाहिँ इन्भेस्टरले चाहिँ मेजरली चाहिँ के चाहिँ हेर्छ एन्टरप्रेन्योरको कुन चाहिँ पार्टलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छ बिफोर दे इन्भेस्ट इन योर बिजनेस एनी आइडिया तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले नै थोरै थपे अनि उजले बोल्न पोजिसन भएको थियो यसमा चाहिँ आई थिंक इट डिपेन्ड्स है somebody are like impact investors जसले चाहिँ they just seek for impact अनि कसैले चाहिँ अब in return they may also ask for equity share तपाईको बिजनेसमा so what is the motivation तपाईको आफ्नै भन्ने पनि कुरा हो if it's impact driven like maybe showing the impact your enterprise अथवा organization shows will be convincing enough to get the investment तर if it's profit driven of course the investor will look for equity share अनि profit in return एकदम to be concise र एकदम short मा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ
शैलेन्द्र दाइले भन्नुभएको जस्तो बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि फाइनेन्सियल सेक्टरमा अरूसँग हेल्प माग्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ सुरुमा अब हाम्रो अनुभवमा चाहिँ हामीले बुझेअनुसार चाहिँ सुरुमा टिम कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ डाइभर्स टिम छ कि छैन उनीहरूले चाहिँ आउने खालको त्यो बिजनेसमा किनभने उहाँहरू त हामीभन्दा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अब्जर्भ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो टिमले यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने सल्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ वाइ वी आर डिफरेन्ट देन अदर्स अरू बिजनेस चलिरहेको एक्जिस्टिङ बिजनेस भन्दा हाम्रो बिजनेस मोडल किन फरक छ हामीले कस्तो खालको फरक सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेका छौँ हाम्रो प्रोडक्टहरू अरूभन्दा के फरक छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ थर्ड भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले के हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बिजनेस भाइबल छ कि छैन हामीले राइट कस्टमर समातेको छ कि छैन राइट कस्टमरलाई एट्र्याक्ट गर्ने खालको हामीसँग बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लानहरू छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ उहाँहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ 3 वर्षमा कस्तो खालको ग्रोथ देखाउन खोजेको छ 5 वर्षमा कस्तो खालको ग्रोथ देखाउन खोजेको छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ यदि हामी हरेक कुरामा पर्फेक्ट हुँदै गयौँ भने उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ र अहिले हामीलाई पनि इन्भेस्टमेन्टको अफरहरू आइरहेछ दाइ रियली भन्नुपर्दाखेरि डिफ्रेन्ट नेसनल इन्टरनेसनलबाट सरहरूले डिफ्रेन्ट दाइहरूले चाहिँ हामीलाई तिम्रो कम्पनीमा म इन्भेस्ट गर्छु भनेर हामीलाई मेसेजहरू चाहिँ पठाइरहनु भएको छ मिलनले इम्प्याक्ट भन्नुभयो होइन लाइक अब मेरो त इम्प्याक्ट ड्रिभन छ नि त अनि आई थिङ्क पिपल वान्ट टु सी कमिटमेन्ट टु द कज अनि त्यसलाई कति सस्टेनेबली लान खोज्नु भएको छ कि छैन आई थिङ्क दिस टु क्वेसन्स काइन्ड अफ चाहिँ लार्जर क्वेसन हो क्या वाट उज्जवल एन्ड मिलन जस्ट आन्सर्ड यो दुइटाले चाहिँ गाइड गर्यो भने बाँकी काम चाहिँ राम्ररी हुन्छ जस्तो लाग्छ है ग्रेट I completely agree with that. And just to give some more like insight, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक तपाईँ अन्डरग्रेजुएट गर्नुभएको छ र तपाईँ चाहिँ एउटा नयाँ एन्टरप्राइज स्टार्ट गर्नु तर इन द मेन टाइम इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु गो अब्रोड फर यर मास्टर स्टडिज like investors are not going to invest in your business because they want to see the commitment पहिलो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ impact as well as sustainability is very very crucial कुनै पनि बिजनेस चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षमै चाहिँ उहाँहरु सक्सेसफुल हुँदैन it requires a very big commitment अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाई कतिको रेडी हुनुहुन्छ तपाई त्यसमा चाहिँ तपाईको पर्सनल मोटिभेसन र अर्गनाइजेसनको चाहिँ भिजन चाहिँ कतिको एलाइन्ड छ दिस इज भेरी भेरी क्रुसियल सो फाइनली यही सन्दर्भमा चाहिँ लाइक वान अफ द थिङ लाइक आई वुड रियली लाइक टु एड हैन बिफोर आई मुभ फरवर्ड के हो भने चाहिँ लाग्रान्डीको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भने त्यहाँ बीपीएच पढिराख्नु भएको छ स्टुडेन्टले त्यहाँ तपाईलाई म्यानेजमेन्ट पढिराख्नु भएको छ र त्यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ टेक्नोलोजी पढिराख्नु यो तीनटाको फ्युजन गरेर तपाईले इन हाउस नै कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने त्यो डाइभर्सिटी म्याटर्स अ लट हैन त्यो फ्युजन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ देयर इज मोर पोसिबिलिटी लाइक यु क्यान क्रिएट समथिङ युनिक किन एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ जस्तो अहिलेको टाइममा चाहिँ as we said like everybody knows like there are a lot of problem in the country and everybody knows like this lockdown le garda चाहिँ हाम्रो प्रब्लम अझै धेरै क्रुशियल भएको छ but what kind of solutions are you going to bring हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो एक्सरसाइज गर्नको लागि बीपीएच स्टुडेन्टले एक्लै काम गर्न सक्दैन सो बीपीएच को स्टुडेन्टले चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टसँग पार्टनरशिप गर्न सक्ने इन द मेन टाइम चाहिँ टेक्नोलोजीको स्टुडेन्टसँग पार्टनरशिप गर्न सक्ने त्यो कोल्याबोरेट गर्न सक्ने चाहिँ प्र्याक्टिसलाई हामीले जति धेरै कन्टिन्यू गर्छौं त्यसले चाहिँ त्यति धेरै नयाँ किसिमको इनोभेसन्सहरु ल्याउँछ यसै केसमा चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के आएको छ भने चाहिँ दुईटा प्रश्न छ एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी घरभित्र छौं एन्ड वी आर टकिङ अबाउट लाइक प्रोबेबली उहाँको प्रश्न चाहिँ के छ भने इन दिस सिचुएसन वी आर लक्ड एट होम भन्नुभएको छ सो आई थिंक लाइक मैले यसलाई प्रश्नलाई चाहिँ कसरी बुझे भने चाहिँ व्हेन वी आर लक्ड एट होम हाउ क्यान वी थिंक अबाउट द अपर्च्युनिटिज एन्ड इनोभेसन्स सो यो एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एड गरिदिनु पर्ला अनि अर्को चाहिँ हेल्थ सेक्टरको केसमा चाहिँ पार्टिकुलरली कस्तो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ देख्नुहुन्छ अहिलेको टाइममा प्रोबेबली बोथ इन द टर्म्स अफ जब अनि इन द टर्म अफ लाइक एन्टरप्राइजकै टर्ममा पनि तर मोस्टली चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा फोकस हुँदा पनि बीपीएच को टर्ममै फोकस हुँदा मोर बेटर होला किन आई थिंक आई एम जस्ट थिंकिङ इन द पोइन्ट अफ स्टुडेन्ट बट गो एज बियोन्ड एज पोसिबल अब यो दुईटै क्वेसनलाई मैले थोरै ब्रिज गरेर गर्नु खोजेँ जस्तै अब व्हाट इफ वी आर लक्ड एट होम अथवा अहिलेको सिचुएसनमा त वी आर लक्ड एट होम हैन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ एउटा इफ वी क्यान सी अहिले मार्केट ट्रेन्डमा अनलाइन बिजनेसेस आर बुमिङ के जस्तै के भन्छ पहिला फुड मान्डु अनि अब इफ यु नो लाइक देयर इज वान न्यू ई-कमर्स साइट नेम्ड ग्यापु जुनले चाहिँ द्याट टुक अपर्च्युनिटी यो उकै बेलामा लकडाउनकै पिरियडमा टु स्टार्ट देयर सेल्स टु इन्ट्रोड्युस देमसेल्भ्स
अनि दे आर ह्याभिङ लाइक हन्ड्रेड थाउजन्ड्स भन्दा पनि लाखौँको सेल्स पर डे भनौँ न. सो दिस हेज ब्रट न्यू अपर्च्युनिटी. अनि इफ यु सी कमर्स देयर इज ब्लेन्ड अफ म्यानेजमेन्ट, business as well as technology. So this has brought opportunity for both technology को स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि, इन द मिन टाइम म्यानेजमेन्ट र बिजनेसको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि. इन द मिन टाइम अब पब्लिक हेल्थकै लागि हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा पनि अब देयर आर भेरियस एप्स द्याट सर्भिङ लाइक रिमोट हेल्थ सर्भिसेसहरु. आई एम नोटिसिङ फ्यु एप्स इन द मार्केट जसले चाहिँ डक्टरसँगको अपोइन्टमेन्टहरु लिनेदेखि लिएर मेडिसिन्सहरु घरमै ल्याइदिने खाले एप्सहरु पनि अहिले चाहिँ मार्केटमा आइसकेको छ. डक्टरसँगको अपोइन्टमेन्ट मेबी अब तपाईँ फिजिकल्ली डक्टर भिजिट गर्न सक्नुहुन्न होला, तर यु क्यान गेट प्रेस्क्रिप्सन्सहरु डक्टरसँग भर्चुअली अपोइन्टमेन्ट लिएर यिनीहरु गर्नलाई सक्नुहुन्छ क्या. जस्तै अब पब्लिक हेल्थको केसमा चाहिँ इभन वी वर लाइक प्लानिङ फर एउटा भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अप्परडोल्पाको लागि, जुन चाहिँ स्विडेनबाट सबै कन्ट्रोल भइरहेको थियो प्रोग्राम. अनि हाम्रो टिममा चाहिँ वी ह्याड बायोमेडिकल इन्जिनियर साथी पनि, अनि आई वाज लुकिङ आफ्टर द म्यानेजमेन्ट भने टेक्नोलोजीको एस्पेक्टबाट स्विडेनबाट सबै गाइड गरिरहेको थियो. सो यो लेभलको ब्लेन्डहरु, यो लेभलको आई थिङ्क यो इनोभेसनहरु चाहिँ ट्रिगर भइरहेछ अहिलेको टाइममा. सो अनि यो दिस इज अल्सो द टाइम आई थिङ्क जहाँ चाहिँ लट्स अफ थिङ्स आर बिङ इनोभेटेड. त्यो नर्मल ट्रेन्डमा भइरहेको काम भन्दा, जस्तै अब इ कमर्स बुम भइरहेकोदेखि लिएर सबै या. सो आई थिङ्क अलिकति अब मैले पुरै एन्सर गर्न चाहिँ गरेँ कि गरिनँ, तर यो सबै अब हेल्थ सेक्टर जुन चाहिँ हामीले सायदै त्यो के भन्छ यो टेक्नोलोजी ड्रिभन अलिकति गेस गर्छौँ, त्यसमै पनि इनोभेसन्सहरु वी क्यान सी. Ujjwal, what kind of opportunity do you see in the sector of health अहिलेको टाइममा चाहिँ? यही सँगै अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के आएको छ भने नेपालमा चाहिँ अब हेल्थ डाउनफल चाहिँ बढी हुने सम्भावना छ हैन, rather than इकोनोमिक डाउनफल हैन. तपाईले यो कुरालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ होला यो प्रश्नलाई? सेकेन्ड प्रश्न अलिकति दोहोऱ्याइदिनु त एकचोटी. इकोनोमिक डाउनफल भन्दा पनि हेल्थ डाउनफल चाहिँ बढी भइरहेको छ हैन अहिलेको केसमा चाहिँ, त्यो सम्भावना चाहिँ बढी छ हैन. हेल्थकै केसमा चाहिँ बढी क्राइसिस हुने सम्भावना छ. सो यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यू के हो, अथवा लाइक हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट हेल्थ सेक्टर डाउनफल इन द कन्ट्री? अघि दाइले सुरुमा कनेक्ट गर्नुभएको कुरादेखि म थोरै कनेक्ट गर्छु. फ्याकल्टी वाइज कोलाबोरेसन भन्छु मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्या. किनभने अहिले चाहिँ हेल्थ सेक्टरलाई बुम गराउनलाई हेल्थ सेक्टरमा मात्रै काम गर्न हुँदैन. जस्तै सानो इक्जाम्पल दिन्छु, म रोबोटिक्स सेक्टरमा काम गरेको भएर चाहिँ रोबोट बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ मेनली. भनेपछि चारवटा इन्जिनियरिङको गुड कोलाबोरेसन भयो भने वान पर्फेक्ट रोबोट बन्छ. भनेको एउटा मात्र चिजमा ल्यागिङ भयो भने पनि रोबोट राम्रो बन्दैन. स्टेबिलिटीदेखि हरेक कुरामा मैले त्यतापट्टि कनेक्सन किन गर्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ जस्तै बिबिए, बिसिए र बिपिएस पढाइ. हजुर हजुर अब सकिन लाइभ 89% पासवर्ड के भन्नु थियो नि बिर्सी. Students, could you please mute your mic? कन्टिन्यू गर्न सक्छु? Action. Ujjwalji, please continue. त्यस्तै मैले चाहिँ हाम्रो कलेजमा पनि 3वटा फ्याकल्टी भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब यो हेल्थ सेक्टरलाई इनोभेसनमा कसरी लान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिकल ड्रोन जस्तो प्रोजेक्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ बिसिएले ड्रोन डेभलपमेन्ट गर्ने, बिपिएसले चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा गएर चाहिँ हेल्थ सर्वे गर्ने, त्यहाँको हेल्थको डेटाजहरू लिने, र बिजनेसले चाहिँ त्यो मेडिकल ड्रोन एज अ बिजनेस कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको इक्जाम्पल सेट गर्न सक्नुहुन्छ. मैले त्यही भएर चाहिँ सुरुमै फ्याकल्टी वाइज कोलाबोरेसन भने यो खालको बिजनेस मोडल डेभलप गर्नु हो भने अब आउने नयाँ टाइमको लागि चाहिँ यो एउटा नयाँ इनोभेटिभ बिजनेस मोडल हुनसक्छ. टेली हेल्थका कुराहरू भए, अब डिजिटल प्लेटफर्मलाई युज गरेर उहाँहरूले चाहिँ अवेरनेस क्याम्पिङ गर्ने कुराहरू भए, यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस, आइटी र हेल्थ सेक्टरलाई कम्बाइन गरेर जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेस्ट सोलुसन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अहिले कम्युनिटीमा. सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ हेल्थ
डाउनफललाई हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ यो क्राइसिसलाई भन्ने कुरामा चाहिँ जब यस्तो खालको कोलाबोरेसनहरू हुन्छ हामी मोर एन्ड मोर पब्लिक कहाँ पुग्छौँ, मोर एन्ड मोर पब्लिकलाई असिस्ट गर्ने, उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने, उहाँहरूलाई अवेर गर्ने काम गर्यो भने मात्रै हेल्थ सेक्टरमा चेन्ज हुन्छ होला। नत्र भने चाहिँ अहिले अलिकति हाम्रो पोलिटिकल फ्रेमवर्कबाट काम भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी सबैमा दुःख छ। तर यो दुःख हुनका साथसाथै पनि हामी इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरूलाई हामी आफैले अवेर गऱ्यौँ भने पनि एक लेभलले चाहिँ हामी हेल्थ क्राइसिसबाट बच्न सक्छौँ होला। किनभने हामीले अहिले गर्न सक्ने भनेको त हाम्रो इफोर्ट भनेको त हाम्रो कम्युनिटीलाई अवेर गर्ने मात्रै हो। Richa, can you add something like अनि सँगसँगै यदि तपाईले चाहिँ लाइक अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईको जुन एरिया अफ इन्ट्रेस्ट छ हेल्थमा चाहिँ पार्टिकुलरली अहिले जेन्डरको यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर बेस्ड कुरा गर्दाखेरि कतिको इफेक्ट भएको छ हेल्थका कुराहरू हैन, हामी कतिको कन्सियस हुनुपर्छ र यसले चाहिँ हेल्थमा चाहिँ कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ? एनी इन्साइट तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ यसमा? Yeah, I mean, like the work that I'm doing, अहिले जुन चाहिँ actually gender during disaster हो हैन, अनि त्यो रिसर्चमा चाहिँ there are we all it has been agreed that हुन्छ नि women and men may suffer from disasters differently. अनि especially हाम्रो South Asian context-मा त because of the underlying gender norms, decision making को कुराहरू for women, अनि women को financial situation को कुराहरूमा problem, they face it a bit differently because of those reasons. I would say like how can we do maybe like campaigns to bring light into this issue, right? That women's health is also like has to be addressed. यो हाम्रो COVID को response मा अहिले जुन आइतरा छ तर त्यो एंगलबाट अझै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन policy level मा। अब यसमा चाहिँ if you have also interest in health policy, you could look into that. So that's all I can say right now. Okay, great. Thank you, Richa. अनि म किरण सरलाई यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु लाइक कुनै प्रश्न यदि तपाईले प्यानलिस्टको लागि कुनै प्रश्न छ भने अहिले सोध्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। Not exactly queries या questions त छैन। I think as I already said, अब एउटा youth entrepreneur को रूपमा, youth activist को रूपमा जुन किसिमले अहिले हाम्रो प्यानलिस्टमा जसलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभएको छ। I do completely agree with them. So obviously मैले query भन्दा पनि just to add some things with those whatever they delivered to all the students. I think it's all about the interest and motivation. मतलब I guess यो जति पनि प्रब्लम्सहरू छ या हामी नयाँ के गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको सबैको सोल्युसन it comes first with your interest, it comes हैन first with your confidence हैन जुन सेल्फ बिङबाट चाहिँ सबभन्दा ठुलो मोटिभेसन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो प्रब्लम्स त एनी टाइम अहिले यो एउटा क्राइसिस छ भने नेक्स्ट टाइम अर्को कुनै प्रब्लम आउला। द्याट्स वाइ सो हामीले यो अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि सेसन्स गरिरहेका छौँ यसमा हरेक सेसनमा हामीले एउटा अलिकति मोटिभेटिङ वेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुनसुकै प्रब्लममा पनि मसँग रिलेट भएको इस्युजलाई वेदर आई क्यान कनेक्ट अर नट भन्ने एउटा इस्यु चाहिँ प्राइम फोकस हुन्छ। सो हामीले जुन अहिले 3वटा प्रोग्राम्सहरू आइदर बिबिए बिसिए अर बिपिएस को कुराहरू जति प्रोग्राम्सहरू अहिले एटलिस्ट हाम्रो कलेजमा छ त्यस्तै अब धेरै नै कोर्सेसहरू नेपालमा रन भएको छ भने अब यो प्रब्लमको बीचमा अपर्च्युनिटी कसरी एक्सप्लोर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्टमा डेडिकेसनमा भर्नुपर्छ। सो वन्स यु जस्ट प्लान हाम्रो प्रब्लम चाहिँ धेरैको के रहन्छ भने we stuck with many questions first and then after start to think whether सबै कुरो environment चाहिँ comfortable भयो भने okay I'll do this भन्ने जुन मेन्टालिटी छ सबभन्दा पहिला त्यो मेन्टालिटीलाई हामीले हटाउनु पर्ने चाहिँ देख्छु। What I have come to know with Teach for Nepal is that मैले जति पनि Teach for Nepal सँगको यो पछिल्लो 2-3 years मा जति closely connect भएँ what I have found is that all those graduates who have already graduated from TFN or who are willing to connect to TFN त्यो धेरैजना चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ मैले गएको पाएँ। त्यसमा चाहिँ लर्निङमा चाहिँ व्हाट वी विल गेट भन्ने अब्जेक्टिभबाट मलाई लाग्छ धेरैजना स्टिमुलेट मोटिभेटेड हुनुहुन्थेन।
सो व्हाट वी क्यान डु, हाउ वी क्यान कन्ट्रिब्युट भन्ने मोटिभले जुन तपाईहरुको चाहिँ यो प्रोजेक्टमा अथवा चाहिँ क्याम्पेनमा एसाइन हुनु भएको छ, फाइनली त्यहाँबाट फेरि उहाँहरूले के गर्न सक्नु भएको छ भने जसरी अहिले आज तपाईले इन्भाइट गरेको के अरे प्यानलिस्टहरू अभियसली त्यो एउटा मोटिभेसनलाई नै लिएर फाइनली पहिला एउटा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिने, देन आफ्टर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने अथवा त्यसबाट रिकभर गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा प्रडक्टको रूपमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ गर्नुभएको पाएको छु। द्याट्स वाइ मैले चाहिँ भनेको सो इट्स अल अबाउट दिस सेल्फ इन्ट्रेस्ट। अनि त्यो एउटा चाहिँ सेल्फ मोटिभेसन भन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमले चाहिँ ह्याम्पर गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सो वाट आई डु थिङ्क इज द्याट। थ्याङ्क यू भेरी मच किरण सर, इट वाज भेरी इन्साइटफुल होइन। मैले किरण सरले भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ कनेक्ट गरेको भने चाहिँ लाइक इनोभेसन भनेको चाहिँ लाइक ओके आई विल इनोभेट दिस थिङ भनेर चाहिँ कसैले पनि इनोभेट गरेको खासै छैन त्यहाँनिर। लाइक पिपल हेभ ड्रिम, लाइक फर इक्जाम्पल मैले अहिलेको केसमा सोच्दाखेरि चाहिँ म्याडम क्युरीलाई सोचिरहेको थिएँ होइन। म्याडम क्युरीले चाहिँ म रेडियो एक्टिभ डेभलप गर्छु भनेर रेडियो एक्टिभ डेभलप गर्नुभएको होइन, तर त्यो इभेन्चुअली उहाँले कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रेडियो एक्टिभ इभल्भ भयो र उहाँको कामले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नोबल प्राइज पनि पाउनु भयो होइन। भन्न खोजेको चाहिँ लाइक अहिलेको टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ एउटा यदि हामीसँग चाहिँ इन्टरनल हामीसँग एउटा जिल, एउटा प्यासन, एउटा कमिटमेन्ट यदि हामीसँग छ भने चाहिँ there are a lot of opportunities and there are a lot of like-minded people and definitely we can bring some innovation. The only thing that matters the most is we have to try, right? So finally, like we are still waiting for questions. In the meantime, say about question say no आइराको खण्डमा चाहिँ म कृष्ण सरलाई यहाँ request गर्छु to share his insights and encourage our students to ask some questions and not to hesitate question सोध्नको लागि चाहिँ it's a very safe forum भन्छु म जहाँ चाहिँ like no one is being judged हैन to whatever they want to ask they can ask freely. So म कृष्ण सरलाई चाहिँ give your insights about the session as well as encourage students to ask the question. त्यसको लागि म तपाईलाई फोरममा चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु. So thank you very much Shailendra sir. For me entrepreneurship is something is a calling that has been in my life, also in my previous life. I'm now in a new life here in La Grande with Kiran sir as an academic dean, and also I teach 2 subjects or 2 classes every semester. I'm writing a book on entrepreneurship itself with a global publisher, so that's my background on the entrepreneurship side. With the Nokia background, being an entrepreneurial manager inside the company, it was a great opportunity to learn how large organizations actually innovate. When Nokia started to fall down or like slow down, I exited and then I did my PhD on why large companies fail. And that was my all background in a nutshell. For me, there is a more academic question rather than practical question now after so many years of field experience, is that whether opportunities can be created or they are already there just to be discovered. So this is a question that I would like to actually put to the panelists that you can address one by one. Maybe we can start with Milan sir, and then we go to Joel sir, and then to Rita ma'am. Whether opportunities are created or they are there just to be discovered. Thank you so much for your question, sir. यसमा चाहिँ I have always this thing in my mind, get एउटा battle, need versus desire भन्ने कुरा. I think त्यो कुरा कनेक्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. Sometimes there is need, हैन, which we need to work on. So maybe like so there is something already existing which like calls for the opportunity. In the meantime, कतिपय कुरा चाहिँ like we need to discover that ourselves. जस्तो पनि लाग्छ. जस्तै I don't know like if that would fit in or not. Phones or telephones or they were need, so people invented that but when it comes to iPhone, Steve Jobs like pushed the demand in the market. So opportunity for telephone market was always there, but when it comes to whole innovating your music industry and your telephone sector, Steve Jobs saw that opportunity and discover गर्नु भयो भनौं न. So अहिलेको यो entrepreneurship related मा पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ we know there is a gap, huge gap that needs to be solved,
अनि वी हेभ द अपर्च्युनिटी। तर कति कुरा चाहिँ मेबी फ्युचरिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट अथवा कतिजनाले चाहिँ अहिले तुरुन्तै नचाहिए पनि पछिको दिनमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ कि भन्ने पनि कतिजनाको माइन्डमा आउँछ होला। You never know when you introduce that product or that concept in the market, people might realize यो चाहिँ साँच्चै चाहिने रहेछ भनेर। तर इन्स्टेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ कतिजनाले त्यसको निड अथवा इम्पोर्टेन्स नदेख्नु भएको होला। अब सिम्पल एक्जाम्पलको लागि ड्रोन्सहरूकै कुराहरू भयो, रोबोट्सहरूकै कुरा भयो, नोबडी इमेजिन नि त, अथवा भन्नाले ठ्याक्क बेसिक नेसेसिटी नै अथवा चाहिँ थिएन होला, बट पिपल डिस्कभर द्याट यसले चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ अथवा लाइक हुन्छ नि बेनिफिट्स जेनेरेट गर्छ भन्ने खाले। सो आई थिङ्क इट गोज लाइक एउटा साइमल्टेनियसली भनौँ न, देयर इज कल फर एक्सन पनि, अनि इन द मिन टाइम कहिले काहीँ चाहिँ वी निड टु रियलाइज पनि अथवा भनौँ डिस्कभर पनि। सो या आई थिङ्क इट गोज साइड बाई साइड नै होला, नट लाइक हार्ड एन्ड फास्ट यही नै हो भन्ने खाले चाहिँ हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। समटाइम्स देयर इज निड एज वेल एज नेसेसिटी, त्यो डिजायर पनि। Thank you for that. Let's hear from Ujjwal sir. सर यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक धारणा छ। कस्तो भने अपर्च्युनिटीलाई डिस्कभर गर्न चाहिँ इट्स टेक्स टाइम, निकै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। अनि कति टाइमभित्र म के गर्दैछु भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिन खोजेको चाहिँ मैले कस्तो भने क्राइसिस टाइममा म बिजनेसमा सस्टेन हुनु छ भने मैले केही चिज खोज्छु, क्रिएट गर्छु, डिस्कभर गर्दिनँ कि क्रिएट गर्छु। फर इक्जाम्पल अहिले हाम्रो बिग मार्ट भन्ने चाहिँ फिजिकल स्टोरबाट सामानहरू डेलिभरी गरिरहेको थियो भने अब अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले उसले सामान डेलिभरी गर्न सकेन भनेपछि उसले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ टेक्नोलोजी इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्यो भने उसले नयाँ चिज क्रिएट गर्यो। सरी, त्यही भएर चाहिँ डिस्कभर भनेको चाहिँ लङ टर्म प्रोसेस हो। अब त्यो डिस्कभरलाई चाहिँ अलिक निकै समय लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ क्राइसिसमा हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी खोज्ने भने चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म बिलिभ गर्छु सर, डिस्कभर गर्ने भन्दा पनि। हजुरले यहीसँग रिलेट गर्नु खोज्नु भएको हो कि मैले अलिकति? Sir, thank you sir, and let's discuss, let's hear from Richa ma'am. Okay. खै म त म्यानेजमेन्ट क्वेसन हो कि भनेर अलि तर्सेँ होइन, सोसल साइन्स ब्याकग्राउन्डको। आई गेस मैले चाहिँ उस्तै सुने दुइटै, लाइक त्यो के डिस्कभर गर्न मिल्छ त्यो भित्र चाहिँ आफूले के क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन, के स्किल्स सिकेर के नलेज गेन गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्टको, अघि किरण सरले पनि भन्नुभएको थियो, आफ्नो इन्ट्रेस्टको स्किल्स र नलेज गेन गरेपछि then you seek for opportunities and then you create them. So मलाई चाहिँ यो it's the same जस्तो लाग्यो है। शैलेन्द्र सर, तीनजनाको कन्ट्राडिक्टिङ भ्यू आयो। अब तपाईले यसलाई चाहिँ कसरी अब डिस्कसनमा ल्याउनुहुन्छ? You are muted, please unmute. यो चाहिँ खासमा तीनैजनाको चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट नै हो। म चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छु भने चाहिँ लाइक कुनै पनि कुरा चाहिँ लाइक यो जब हामी प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा जान्छौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ, जबसम्म हामीले चाहिँ काम गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ लाइक थ्योरी भनेको थ्योरीमै लिमिट रहन्छ। र काम गर्नको लागि चाहिँ जब हामीले काम गर्छौँ, काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि नयाँ थ्योरीको डेभलप हुन्छ। जस्तो मैले यसमा चाहिँ ठ्याक्क मैले अघि स्टिभ जब्सको कुरा गरेर राख्नुभएको थिएन, मैले एउटा केस पढेको थिएँ। अनि मैले त्यो केसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने त्यहाँ स्टिभ जब्सले के भनेको थियो भने चाहिँ पहिला चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ देयर युज टु बी अ मार्केट रिसर्च होइन। मार्केट रिसर्च गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ हाम्रो कस्टमरको निडलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर चाहिँ वी युज टु डेभलप अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको थियो। तर स्टिभ जब्स लाइक लट अफ पिपल रिगार्ड हिम एज एन एरोगेन्ट पर्सन, तर ही सेड लाइक I am not going to do a market research. Like I don't think like कसैले market research गरेर चाहिँ टेलिफोन बनाएको अथवा बल्ब बनाएको होइन होइन। It is something like as an innovator I want to produce because I believe in my instinct भनेर। And then he went for like this iPhone अनि त्यसपछि चाहिँ like he developed he innovated iPhone भन्ने कुरा हो। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ लाइक टेक्निकली एउटा कन्भेन्सनल लाइक मैले अब इनोभेसनको एउटा प्याटर्नमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ we have to understand our customer अथवा डिजाइन थिङ्किङकै प्रोसेसमा गयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ एम्पथी इज समथिङ द्याट वी हेभ टु लर्न मोर एन्ड मोर होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यसको बेसिसमा चाहिँ वी हेभ टु डेभलप द प्रोडक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ। एन्ड इन सम केसेस लाइक इट इज भेरी भेरी भ्यालिड भन्छु म चाहिँ होइन। बट इन सम केसेस लाइक इट इज नट ओन्ली द भ्यालिड केस भनेर चाहिँ पनि प्रुभ भइसकेको छ। सो यो कन्ट्राडिक्ट हुनुको कारण चाहिँ मेन कारण चाहिँ मेरो
मेरो एजम्सन चाहिँ के हो भने चाहिँ लाइक हाम्रो पाथ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब फलो गर्ने पाथ चाहिँ डिफ्रेन्ट भएर पनि यो हुन्छ र लाइक लट अफ इनोभेटर्स हेभ डन द्याट। सो अहिले मैले स्टुडेन्टलाई पनि मैले यो कुरा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के बुझ्छु भने लाइक फर एक्जाम्पल लाइक सम अफ यो रोल मोडल्स हेभ फलोड समथिङ होइन, अनि कुनै रोल मोडलले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा पाथ फलो गर्नुभएको थियो र त्यो पाथ फलो गरेर दे हेभ एचिभड एन्ड यु द्याट मे हेभ इन्सपायर्ड यु लट अनि टु फलो दोज थिङ्स। तर फाइनली चाहिँ यु डोन्ट निड टु फलो द सेम पाथ होइन, यु निड टु फलो द कमिटमेन्ट, यु निड टु फलो द प्यासन, यु निड टु फलो लाइक त्यो जिल चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँमा पनि हुनुपर्छ, त्यो एनर्जी झन् धेरै हुनुपर्छ किन मार्केट धेरै कम्पिटेटिभ भइरहेछ। तर त्यही नै पाथ फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो आई एम मुभी फ्यान होइन, सो म मुभी फ्यान भएको हुनाले चाहिँ म अलिकति बलिउड मुभीको कुरा म गर्छु होइन। त्यहाँदेखि मैले भन्न खोजेको कुरालाई सिम्पल रूपमा चाहिँ राजेश खन्ना वाज सुपरस्टार होइन, बट अमिताभ बच्चन बिकेम नेक्स्ट सुपरस्टार एन्ड हि वाज भेरी डिफ्रेन्ट देन द्याट अफ राजेश खन्ना के। सो राजेश खन्ना लाइक मैले एकदमै तपाईँहरूले मुभी फलो गर्नुहुन्छ भने सो लाइक मैले चाहिँ उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ अमिताभ बच्चनले चाहिँ आफ्नो फेस हेर्दाखेरि म त राजेश खन्ना जस्तो चक्लेटी फेसै छैन मेरो, म सर्भाइभ नै हुँदिनँ भन्नुभएको थियो, बट हि केम अप एज अ एङ्ग्री यङ म्यान भनेर त्यतिखेर। एन्ड दे आफ्टर द्याट लाइक दे केम शाहरुख खान जो चाहिँ हि वाज भेरी लाइक जुन जमानामा चाहिँ लाइक एक्सन मुभीहरू हिट हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ हि केम अप एज अ रोमान्टिक एक्टरको रूपमा चाहिँ आउनुभयो। एन्ड फाइनली देयर आर न्यू काइन्ड अफ एक्टर्स लाइक फर एक्जाम्पल लाइक पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यही नै ट्र्याक फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ लाइक देयर लट अफ पिपल हु फलोड अमिताभ बच्चन एन्ड देयर बिकम मिमिक्री आर्टिस्ट अनि अब देयर आर पिपल लाइक हु डिडन्ट फलो एट अल एन्ड त्यसपछि दे बिकम लाइक नेक्स्ट सुपरस्टार। सो मेरो यो पाथमा चाहिँ के हुन्छ भने वाट वी क्यान फलो इज लाइक त्यो प्यासन कमिटमेन्ट जिल त्यो चाहिँ फलो नै गर्नुपर्छ, तर हामीले चाहिँ सेम पाथ नै फलो गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। इट डिपेन्ड्स अन योर एक्सपिरियन्स पनि हो। सो फाइनली हामी अब एन्डतिर नै छौँ र आई वुड जस्ट वान थिङ आई थिङ्क इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन डिन्स आस्क होइन, इट वाज अ काइन्ड अफ अब यो त आइक्यू टेस्ट गरे जस्तो पनि लाग्यो। सो अभियसली रियली त्यो एकदमै काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट बक्सबाट एन्ड सो हाउ वेल वी क्यान आन्सर जस्तो मात्रै क्वेसन जस्तो लाग्यो, तर इट वाज भेरी रिजनेबल टु आस्क द्याट क्वेसन। सो जस्ट अ भ्यू मात्रै मैले मात्र राखेँ। आई थिङ्क Milanji also expressed it very well. I felt so. So it's a personal view. I think he delivered it quite well. मैले पनि त्यही भन्छु जस्तो लाग्छ। Opportunities are always there. So whether it's your normal situation, whether it is a critical situation like we are facing these days, so opportunities are always there. But it just the time may be just waiting. Sometimes we have to discover. Sometimes we have to create. Just like अहिले जस्तै मैले जस्तै एक्जाम्पल जोडेँ भने जस्तै अहिले हामी चाहिँ अनलाइन मेथड्सहरूमा यति एडप्टेड अब हुन थालेका छौँ कि नाउ अहिले हामी यो अनलाइन टुल्सहरू युज गर्ने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमकै कुरा गऱ्यो भने सो वी आर फ्रिक्वेन्टली युजिङ अनि एकदम कमन जस्तो हुन थाल्यो हाम्रो अहिले। सो द्याट्स वाइ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पहिला पनि थियो, वी युज टु टिच, वी युज टु लर्न इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल जस्तो कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्री जहाँ हामी अहिले अझै पनि रिसोर्सेसको ल्यागिङ छ। सो क्लासेसहरू हिजो भएको क्लासेसहरूलाई नाउ वी आर जस्ट ट्राइङ टु चेन्ज। अब यो टुल हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा त यसलाई त जस्ट डिस्कभर गरे जस्तो केस होला, बिकज द टुल्स वेयर अलरेडी देयर हैन। वर्ल्ड You so glad me from okay. Dumber is saying volunteering from BCA. Okay, please then. Put your mic on and then you can start talking. I think it would be better if you are comfortable. You can just turn on your video also. So that it would be much interesting and it will be considered as more interactive also. Dumber, go ahead. Dumber. Sorry, let me unmute गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन होला? पर्छ अघि तपाईले म्युट गर्नु भयो हुनाले you have to unmute. Yeah, he is asking to unmute his mic. My microphone has some problems. Okay. Okay, Ashish, are you there? Ashish Chetri? Dumber is online. Dumber को unmute भइसकेको छ, उहाँले शेयर गरिराख्नु भएको थियो। Okay, Dumber ji. But he's saying that my microphone has some problem. So when I say उसको चाहिँ microphone is on side. Try somebody else. We didn't plan this earlier, but let's try if anybody volunteers here. Let's try on chat box. No microphone, no problem. I think from BPS students हरूको हुन्छ. BPS students. Okay, BBA. If anybody from BBA also, they can start also.
Guys, please come up. Okay, Saugat, I would ask Saugat from BBA. Saugat, are you there? Saugat is there. I cannot unmute him. He has muted himself, so cannot do it. It's okay, we can go with, we have Suraj sir from BBA department. So I think I could see him earlier. So I think if Suraj sir is there, you can share your views. Ajit sir is also there from BPH, so we can engage. Asmita Karan, are you ready? Are you trying to say anything? Asmita? Yeah. You can unmute your mic. Yeah, I can unmute them. Why? They have muted. Asmita, you have to unmute. Yes. First one, yeah, now you can say. Namaste everybody, and thank you Principal Sir especially for giving me opportunity to speak my few words. एकदमै राम्रो लाग्यो टेक फर नेपालको टिम अलुम्नी टिमले भन्नुभएको कुराहरू धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स अब हामीले अहिले ग्रेजुएट हुनै लाग्दा अब यही टाइममा के अरे यो क्राइसिस आयो हाम्रो ठुलै समस्या पर्ला जस्तो भइरहेको थियो तर केही सुन्दा उहाँहरूको भ्यू सुन्दा केही अपर्च्युनिटी नि छ भन्ने जस्तो लाग्यो जस्ट एकदम राम्रो लाग्यो सेसन आई विल फुल्ली इन्जोय इट एन्ड थ्याङ्क यू होल पेनल अफ टेक फर नेपाल and thank you, sir. Thank you. Okay, it's a very good sign that Asmita finally. So is there anyone? Otherwise, we'll be moving to our departments. We would be happy to hear from our students too, obviously. You can also write in the chat. Yeah, if there's anything, I think if you are not comfortable with your mic and videos, you can just mention in your chat box also. Okay, I think let's not make much delay. Dean sir, you can ask. Momik is unmuted. Let's see what he has to say. Okay. Momik, are you there? He's unmuted, but I thought he wanted to talk. Okay, let's continue with the flow. Otherwise, if the students will come up, and then we will actually entertain them. Otherwise, if Suraj sir has views on the panelists and also in general, Suraj sir, he has dropped out already. Gyanendra sir, not there. Let's see who is still there. Rajesh sir. No, That's Rajesh, okay. Okay. Kalpana ma'am is there. Ma'am, are you listening? Kalpana ma'am. Kalpana ma'am, can you hear? Okay, ma'am, you can say your views. Kalpana ma'am, are you there? So perhaps not on the desk. Please. Right. It's okay. Now let's move forward. अब सर यसलाई र्याप गरौँ. So किरण सर र कृष्ण सरलाई it's all floor तपाईहरुकै सँग छ अब. Okay. Not much to say because I raised very core of my question that was haunting me for a couple of years, and I got some perspectives. Thank you for that, and then thank you for engaging and inspiring our students, and thank you to Aswina ji and Shailendra sir and all participants. And I'm really impressed how the young generation in Nepal is actually taking the lead, and to see young entrepreneurs like you, all of you, I mean, I'm really, really impressed. It takes a couple of decades to actually have the ecosystem ready, but once the ecosystem is ready, then the platform is ready, then nobody has to go to Silicon Valley or anywhere else. So let's build this culture and ecosystem, and then our generation has to sacrifice to build that. And once we have built that, perhaps our society is also entrepreneurial society, as is the Silicon Valley and German Berlin and Helsinki and others. So that is my hope, and that's the reason that I'm actually basing myself in Nepal, and then also
to my hometown, Pokhara, and thanks to Principal Sir for giving me this opportunity to teach and interact with the professionals. Without further ado, I would like to request Principal Sir to give closing remarks and then also share a few words about thanking the panelists and the partnership that we have with the Teach for Nepal. Principal Sir. Okay, thank you, Dean sir. I think again, before going to my closing remarks, I think Asrinaji is there, and I think I need to give a short space for her also, because this could have been possible, and she has been coordinating all the discussions and all the program management. That's why. So Asrinaji, if you are there, I would just like to request you to share your views on today's session and the collaboration that we are having. Yes, thank you so much. Thank you so much. It was so unexpected that I'd be speaking, Manera. But thank you so much. Thank you everyone for gracing this platform with your presence. Shout out to La Grande. It's a crisis. We are addressing the issue and we're not sitting still. And we are trying from our side to reach out to our students and learning growth ko लागि कसरी enhance हुन्छ भनेर we are trying every bit. And collaboration as such really helps us to strengthen that particular learning enthusiasm of our youth. हामी पनि as Teach for Nepal, we advocate youth leadership in general, अनि youthहरु के कसरी ready हुन्छ, youthहरुको willingness to learn कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरुमै धेरै कामहरु गरिरा हुन्छौं हैन. अनि यस्तो बेलामा चाहिँ it's a really nice opportunity for us during the crisis where we collaborate with colleges and youth as such. It was a really wonderful session. Thank you so much, Shailendra Dai, for moderating. And our panelists, Richa Didi, Milan Dai, Ujjwal Dai, for being present and giving your time. Agi Christian Sale भन्नुभयो जस्तो opportunity के भन्दा चाहिँ opportunity को परिभाषा चाहिँ के भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली हैन. कतिको टाढा पुग्ने opportunity खोज्नलाई कि opportunity भने ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ भनेर. So रहेको समस्यालाई नै कसरी चाहिँ मैले अब चाहिँ एड्रेस गर्छु होला भन्ने कुराबाट नै opportunityहरु चाहिँ आइराख्छ होला. So आज धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले यति मजाले चाहिँ opportunityलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुभयो. यो पर्टिकुलर Zoom को लिंक सबै स्टुडेन्ट्सलाई नै इमेल गएको थियो होला. You guys took in the opportunity in your pocket र त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ साइन इन गर्नुभयो. So opportunityहरुलाई लिन चाहिँ आउँदो रहेछ हजुरहरुलाई हैन. तर opportunityलाई different dimensionsबाट पनि हेर्न चाहिँ खोज्नु होला फ्युचरमा चाहिँ. In short, it was wonderful being here. सरले स्टार्टिङमा पनि भन्नु भइसक्यो, this is just episode 1. We will be coming up with more episodes in future हैन, टाइमले मिले अनुसार. So really looking forward to more and more collaboration with La Grande र La Grandeको स्टुडेन्ट्सहरु. And thank you so much, everyone. It was wonderful, as I would say. Okay, thank you, Asrinaji. I think, so before I could see Ram sir also there. So Ram sir, sorry, and I think we are just to the end. If you have to say just few minutes, within a very few minutes, you can conclude your remarks. Thank you, Kiran sir, Dean sir. धेरै लामो समयपछि यसरी भर्चुअली भए पनि यो प्लेटफर्मबाट देख्न पाइएको छ पहिलो चीज. अनि I was really excited. हाम्रो पार्टिसिपेन्टको संख्या चाहिँ लगभग 60 को हाराहारीमा थियो के. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो यो भर्चुअल इन्गेजमेन्ट चाहिँ युट्युबबाट लाइभ गएको छ, फेसबुकबाट लाइभ गएको छ. So I think we have reached a lot of audience. अनि विशेष साउट आउट मैले त्यहाँ मेसेजमा पनि लेखेको छु किरण सर हजुरलाई अनि हाम्रो डिन सरलाई फर कन्टिन्युअसली लुकिङ द वेज हैन. त्यो चाहिँ हामी कसरी कोल्याबोरेट गर्न सक्छौं सो दैट तपाईहरुको इनिसिएसन र हाम्रो इनिसिएसन चाहिँ ले चाहिँ एउटा फ्रुटफुल त्यसले आउटकम केही ल्याओस् भन्ने तरिकाले चाहिँ. सो थ्यांक यू ला ग्रान्डी कलेजलाई चाहिँ र अहिले चाहिँ भर्चुअली भए पनि हामी यसरी प्रेजेन्ट छौं र इन फ्युचर होपफुली टु कोल्याबोरेट इन पर्सन सर. थ्यांक यू. Thank you, Ram sir. So finally, we are just to the end, and it was again a very wonderful session. So it's been 2 weeks' time that we have been organizing such special sessions beyond our regular academics, regular faculty and student discussion. So very interesting boy, especially Teach for Nepal Sangako collaboration. मैले अगाडि पनि भने, though we had officially signed a few months earlier, तर okay त्यो भन्दा पनि Okay, त्यो भन्दा पहिला पनि हामीले TFN सम्मको कनेक्सन चाहिँ
students, there have been some of our very talented students with TFN also. I'm sure TFN is also quite happy and appreciate all our students who have been connected with them. So very remarkable चाहिँ कामहरु हाम्रो स्टुडेन्टले गरिरहेको छ. That's why TFN को एउटा attention kind of एउटा appreciation कलेजलाई सधैँ छ. That's why हामीले यसलाई formalize गर्न चाह्यौं. Then after finally we could have signed a MOU or agreement with TFN last year. And especially अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडमा यो एउटा स्पेशल मोमेन्ट हुन सक्छ भनेर र TFN को obviously मैले जहिले पनि एउटा एकदमै एप्रिसिएट गर्ने कुरा चाहिँ TFN is just like a एउटा voluntary campaign मा यस्तो राम्रो क्याम्पेनमा we are in academic sector and TFN ले चाहिँ त्यही academic sector मा पनि beyond our traditional and जुन way मा हाम्रो एजुकेसनलाई अघि बढाइराखेका छौं त्यो भन्दा far more better and a very different perspective बाट यो एजुकेसन सिस्टम्स लाई स्पेशली अझ रिमोट लोकेसनहरुमा जहाँ हामी चाहिँ अहिले यो सिटी एरियामा चाहिँ टार्गेट गरेर आफ्नो एक्टिभिटिज गरिराखेका छौं. TFN को जुन एउटा रिमोट लोकेसनलाई एकदम अन्डर प्रिभिलेज्ड स्टुडेन्ट्सहरुलाई जोसँग रिसोर्सेस छैन, प्रपर स्किल्सहरु छैन र एउटा लर्निङ मेथोडोलोजी टिचिङ लर्निङ मेथोडोलोजी एकदमै ट्रेडिसनल ब्याकग्राउन्ड जहाँ छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा गएर TFN ले गरेको यो इफोर्टलाई I always appreciate. म त्यसले गर्दाखेरि पनि TFN सँग जहिले पनि क्लोज हुन चाहन्छु र इभन हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले पनि कलेजको एउटा प्राइड चाहिँ TFN सँग कनेक्सनलाई होल्ड गरिराख्नु भएको छ र मेबी सम कमिङ डेजमा प्यानलिस्टहरुमा हामीले हाम्रो स्टुडेन्टमा पनि कुनै दिनमा चाहिँ पक्कै देख्ने छौं. द्याट्स व्हाइ सो स्पेशली आजको यो सेसनमा र अर्को एउटा इन्स्पायरिङ कुरा चाहिँ TFN सँग कनेक्सन युथहरु नै हुनुहुन्छ र आजकै सेसनमा पनि हामीले देखेको युथ्सहरु obviously who are themselves learning but still sharing their experiences and expertise. I think that's the very innovative way that TFN is working on. So I mean traditional thoughts, हैन हाम्रो चाहिँ experienced भनेर चाहिँ अलिकति एजिड अथवा चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड्स बाट चाहिँ हाम्रो जुन अपब्रिंगिङ भएकाहरुसँग हाम्रो इन्टरेक्सन बढी हुन्छ. We expect that they are the experts and they will be delivering the right of the things, but it doesn't happen always. So अहिलेको सिनेरियोमा youths are the major concern part. That's why so youth लाई लिएर TFN ले गरेको अप्रोच especially आजको प्यानलिस्टमा पनि हाम्रो मिलनजी देन आफ्टर रिचा एन्ड उज्जवलजी तीनजना जो प्यानलिस्टमा हुनुहुन्थ्यो. I really appreciate your efforts also. So I'm so happy that obviously the recent youths are just that much capable. So तपाईहरु आफ्नो फिल्डमा पनि आफ्नो एउटा चाहिँ अपग्रोइङ मा हुनुहुन्छ. स्टिल यो ग्रोइङ फेजमा पनि तपाईहरुको कन्फिडेन्स र यो स्किल अझ एक्सप्लोर होस् र यसले अरु थप धेरै युथ्सहरुलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहिँ सपोर्ट गरोस् र त्यो सपोर्ट गर्ने क्रममा TFN को टिममा हाम्रो शैलेन्द्र सर, राम सर, या अस्मिना जी, या all the other team members of TFN लाई चाहिँ I would really like to thank on behalf of Library International College and especially for this session यो आजको पोसिबल भयो. And already अब बाकी स्टुडेन्ट्सहरु या all of the people who are listening to us, so we are still planning for further more sessions. So this is the first episode and we have planned for the 4 sessions right now. अब हामी शेड्युल्सहरु recently नै अब हामी अपडेट चाहिँ गर्ने छौं. But till then so for अब 3 वटा सेसन्सहरु हामी कसरी कन्डक्ट गर्छौं. So we'll be publishing the notices also. And त्यसको लागि पनि फेरि पनि TFN लाई फेरि त्यो कोलाबोरेसनको लागि थ्यांक यू भन्न चाहन्छु. And my dean Dr. Krishnaraj Bhandari, so thank you always for being so active and energetic and coordinating everything. So एउटा level पछाडी finally you just take on, and so that is the very appreciative part. Finally all my students सबैको स्टुडेन्टहरु रेगुलर मैले यो पार्टिसिपेट देखिरहेको छु. स्टुडेन्टको इफ देयर इज अ पार्टिसिपेसन यो खालको पार्टिसिपेसनलाई नै हामीले एप्रिशिएट गर्छौं. एन्ड यो कुरा चाहिँ अगेन हाम्रो लागि पनि मोटिभेसन हुन्छ. द्याट्स व्हाइ सो पोजिटिभनेस चाहिँ हामीले होल्ड गरौँ. प्रब्लम भित्र अपर्च्युनिटिजहरु obviously डिन सरको जस्तो either we create or discover whatever we can do. Let's do that. And saying that, so we'll be heading for furthermore very interesting sessions. So thank you all of you. And students हरुको पनि के थ्यांक्स हरु. इभन डमरले पनि भोइस थिएन. That's why he has texted हैन मेसेजमा चाहिँ सबै हाम्रो प्यानलिस्ट अनि TFN लगायतको हाम्रो चाहिँ मोडरेटर सबैलाई थ्यांक्स भनेको छ. And other students are also doing that. So thank you all of you. We'll be connecting very soon. Thank you all of you. Okay, thank you sir. Thank you sir. Signing off. We are signing off. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you.